A very good morning, dear friends and fellow alumnus, to our webinar today. It's great to see all of you online on a Sunday morning. This lockdown has blurred the lines between a workday and a weekend because, as you all are aware, there's an increasing number of weekend webinars to engage people stuck in homes because of the virus. Thanks to the internet, online connectivity, and the dime a dozen apps, staying safe indoors does not mean missing out on meeting interesting people and imbibing positives from the work and life. Over the past few weeks, we have been able to put together online programs to keep our ABN community not just engaged, but also meet a range of inspiring people who can shape your ideas and thoughts. Today, we have one such personality, Mr. R C Devarajan, a respected businessman, educationist, social visionary, and philanthropist. What makes him an apt choice for this audience is that he too is an alumnus of Annamalai University. He belongs to 1984 batch Civil and Structural Engineering. I have the pleasant duty of welcoming and introducing him today at Think Out of the Box, an interactive business networking session. A very warm welcome to you, sir, and we feel profoundly honored that you have taken time off on a Sunday to address us. Now, if I were to provide you with a comprehensive profile of Mr. R C Devarajan, I might require more time than the time we have fixed for this whole program. So I will limit myself to a few that will capture the essence of his achievements and activities. Mr. R C Devarajan is the Managing Director of URC Construction Private Limited. He is the Vice Chairman of Hero Textile Mall Limited and Founder, Trustee and former Secretary of Congo Engineering College. His business interests are wide and varied, from construction and software to skill development and power. There are many areas that he has forayed in and seen phenomenal success. And I must say that he is a perfect choice for a program titled Thinking Out of the Box. Though he hails from a business background, a dynamic man that Mr. R C Devarajan is, he took it on himself to restructure and revitalize the business. It was because of his confidence and courage to make the road less traveled that the family business confined to Europe grew in manifold ways outside his hometown. Ignited by a fire that came from his desire to dream big, Mr. R C Devarajan was quick to diversify his business and enter uncharted areas and leave his footprint. Apart from making successful strides on the business front, what sets Mr. R C Devarajan apart is his human touch, philanthropic activities, and the way he quietly pursues his path of ushering in social change. His CSR efforts to uplift the indigenous textile community and his efforts towards several temple upkeeps are noteworthy. This is not all. Besides his deep involvement with educational institutions, he has also been focusing on skill development of young people with a firm vision for the future. He has been actively involved in NGO activities and is also a vice chairman of a prominent NGO attached to the Congo Belt. He was also the past president of CII. On the personal side, the university circles remember Mr. R C Devarajan for his warmth, love of sports, and his genuine value for friendship. With a personality like Mr. R C Devarajan, you can go on and on, eugalizing, but let me stop here and let the audience have the privilege of listening to you, sir. Thank you very much. So welcome you, sir. Thank you, Gopi. It's a fantastic morning, and thank you for the nice words. And these are all the encouragement we receive. And thank you, Tariq, and all the friends. I always fondly remember in the recent times, Elil and Arivu Raja for their wonderful contribution in this forum, and they are doing a good job. And like that, every one of you are doing a yeoman service for connecting all of us. See, I first always I feel I am a proud Annamalaiyan. That is my basic thinking. Subconscious mind, it is there always. And that is the way I'm always connected with all my friends. I have received so much of help from many friends of Annamalai in different times, different level. Similarly, I could also able to support some of my classmates and friends. So that is the happiness that I always cherish and enjoy being an Annamalaiyan.
And we are now talking in a time when our university has completed 90 years and the university is marching towards its 100th year. This decade is going to be a transformational year for the university too. That's how I pray and wish, because the founders are great people, but for them, we would have not be like this. So with that respect to the founders and the Annamala University, and of course, Lord Nataraja, let me start with some my beliefs and one or two quotes. I always believe never box yourself. Be a liberated person. Freedom of thought is the foremost important thing for growth. Love is God. If you are working with a leader, give your unconditional commitment and be loyal. If you are a leader, lead with clarity, responsibility, and command. Command respect and honesty by living your preaching or coaching philosophy. If there is a will, there is a way. These are all my thinking. Get your family's support for everything you do. Be the hero of your wife and children, and be the proud child of your parents. I always believe Nalladur Kudumbam Palkalaikalagam. Similarly, always work with the zeal and enthusiasm immaterial of the type of activity you are in. I still believe the best is yet to come for me, for my organization, for all of us, and for our great country. This is going to be a transformational phase of all of our life, because we all have gone through internally, and now we have this opportunity to understand things in a better way or in the best of the way. Where we are now, how are the things are going to unfold, what were we doing in the past 20, 30 or 15 years of our career. So this is an opportunity to understand each one of us personally. Unnai arindukol. And also I always believe the 5 elements of the nature. The first one is water. So we are from a agriculture family. So I relate agriculture to water, because neer indri amayadu ulakku, adhe pol vivasayam indri amayadu ulakku. Next one, my father moved to construction, which I always believe as earth. Ammavai pol edayum thangum sakti padaithathu in the man. So construction is the backbone of all our activity, and we are able to really achieve many things with the support of the construction business only. That is earth. We are into textile, the Tex Valley or my daughter's business 5P. That is தென்றல் போன்று வந்த எங்கள் மகளின் மகத்துவத்தையும் எங்கள் ஈரோட்டின் பெருமையையும் உலகற்கு உணர்த்தும் ஒரு வாய்ப்பாக I always believe, because Tex Valley is such a wonderful thing. Then education, we are into schooling. Like we do have a school with a philanthropic note with 2,100 students. It is called URC school. So that is fire. See, the நம்மை உயிரோட்டமாக வைத்திருக்கும் சக்தி கல்வி. We are all energetic and enthusiastic because of the fire inside us. That is because of our education. Then we have a software business. That is, I always believe, like Lord Nataraja, Akayam or sky or invisible energy. நம்மையெல்லாம் ஓர் உலகு என்ற நிலையில் இணைக்கும் அனைத்து துறைகளையும் வளர்த்த உதவும் சக்தி. So today's topic is thinking out of the box. See, what is that thinking out of the box? I personally feel it is something like coming out of your comfort zone and always placing yourself in a zone where you have to create your comfort. The comfort is not there with you always. You don't go and search for your comfort. Nowadays, as parents, we all have a mindset to protect our child from many things, not allowing them to explore many things. So in my thinking, out of the box means come out of your comfort zone. Whatever you felt was your comfort. If you are able to leave it and go to a world where you have to create your own comfort, then
I feel this is the kind of, today's topic, like out of the box thinking. But it is not easy always, because the people around you, your family or your own company people, your board of directors, everyone will ask you to do something as an idea out of the box. But when you start explaining it, they may get back and ask you to do the same things. That's how I also felt in my own experience. Today, I thought I will explain the 5 elements of life, like 5 businesses. In each business, what we have done as an out-of-the-box thinking program or a kind of activity, which is now keeping us good and which is keeping us continuously travel with a lot of zeal, energy, and enthusiasm. In agriculture, we started in a very small way. That was for 50 years back. My father has purchased his first land, because his father, my grandfather, has got a larger land, but my father, at his age of 18, he moved out of the village. I'm leaving 2 of his brothers in the village. So they were thinking that my brother, their brother will suffer, but he has come out well. But he don't want anything from the ancestral property other than like this Rajini movie, Muthu. He has got a nice bed sheet which was given to him by his father. We are keeping it in our village, the safe. That is the only thing we keep it in our village safe, nothing else. But all the properties, all the assets which we are now enjoying was created by our father's hard work and sincerity. So, but agriculture, when we started in a small farm, now we have 500 acres of plantation, coffee plantation and other plain level plantation. Everywhere we have a proper account. My mother controls many of the things. My wife and my sister-in-law helps them. But we do it as it's not agriculture, it is agri-business. We have consultants, we have different mechanisms to take care of people engagement. Everything is in a different way. Even 3rd generation workers are with us. We are taking care of them. We give them pension. This is the way we feel in agriculture. We can make more people to involve in agriculture. Our village has got a larger area of 3,500 acres in which wet and dry land are there. We have calculated how many wells are there, how many bore wells are there, how many coconut trees are there, how many of us are involved in agri-business. So we are now doing an exercise with the village administration officer and other people. We are encouraging our own youngsters to continue in agriculture, just not with frustration, but with happiness. This is the one thing which we do in agriculture. Coming to construction. Construction is a business. Everyone knows that it involves a lot of political intervention or corruption and all those things. But we never had believed it. We never had gone through that route. That's why we have kept our caption. The logo of our company is building values. What do we mean by that? We have set values as our practice and we live by that. Not only me or my family or the board of directors, the entire team of executives, even our own workers, we help them to understand the value of life and we make them feel that they are building something good for the country. So let us involve ourselves and do it as though we are building temples. That's the way. And we have done so many things. We are a small town operating large corporate. That's how I always say. I need not be in Delhi or Mumbai or Chennai to be a 1,000 crore company. Even sitting in Erode, we can become a 1,000 crore company, which we have achieved this year. The completed year, we have close to 1,000 crore turnover. But we have offices in Delhi, we have offices in Bangalore, Chennai and other places, but we operate out of Erode. Some of our family members are sitting in that place, or our executives are in Delhi office and other place. So it's not that, and to do that, what we had done in the past, say, 15, 20 or 30 years, we have started a construction Gurukulam to train the construction workers. We are part of IIT with this Build India Scholarship. We are working with the NICMAR, the National Institute of Construction Management and Research Institute, to train our experienced engineers to get their
post-graduation diploma in, say, construction management or project management. And I am a board member in Construction Industry Development Corporation. It is under the Niti Aayog. I am a board member in that. And also I am a board member in Institute of Lean Construction Excellence, which is a body where it is headquartered at Mumbai. There are only 7 companies in India: L&T, Sapurji, Afcons, Godrej Properties, Tata Sons, and URC Construction. Sitting in Erode, again I'm saying sitting in Erode, we are able to convince them or inspire them or make them understand we are a company with some purpose. So I always say there has to be a purpose in life. The means of life can be any business or any activity or any career, but there has to be a purpose. Suppose your parents have grown you with a very difficult background and constraints. Making our parents happy and feel proud of us may be a purpose of life. Or if we want to make our kids great contributors to the country, that can be a purpose. I want to serve my village, that is one of our purpose. But for all these things, we have a means. There is a business, but the business also has to be done keeping this purpose in mind. That's how our founder, the father of our the company, and my father has groomed us. We are a unique company where myself, my elder brother, my sister, and brother-in-law, we are all equal shareholders. Recently, also we have seen EID Perry Murugappa Group. There was a order by the court that the daughters also equally eligible for all the rights. But my father always felt all are equal. Our children, we have 6 kids, my brother, myself, and my sister. We have 6 kids, 3 daughters and 3 sons. We have groomed them to be different personalities who are taking care of different activities. One daughter is taking care of the school. My daughter takes care of the 5P handloom initiative. 3 sons are taking care of the construction business. One more elder daughter of my brother is a housewife, but they have a larger business, so they are taking, she is working with that company and the family. Why I'm saying in construction, we have a lot of good CSR activities. We inspire our people to contribute. Suppose if there is a need, all our 1,300 people, immaterial of their capability, they will contribute a little, and it will become a larger sum to help somebody in the company or outside. So that's how the company has made all of them understand CSR is part of our life. That is one area where I always felt we are different. Anybody working for us will always feel they are working for a company with values and ethics. That's one of the major difference. Of course, equipping ourselves, the software company which was formed was a reason. The reason of the company is to support our construction activity. We have tied up with the company, and then we also become part of that company. Now we are a software company giving software to all the construction entities of India like Nagarjuna Construction and others. And next is education. I feel it's a process to help young minds to realize the potential and liberate themselves to achieve all their goals and vision in life. We have a program called TEP, Teachers Empowerment Program, which was done 15 years back for all the 115 teachers of our school. We have given a certificate. A very good resource person from Bangalore had given them a 12-month program. So sitting in Erode, we were one of the first to use this Educom, Datomatics, the visual basic education as a second school after LMW in our region. So always we felt something, none of our children should feel inferior about any of the available facility or the ecosystem in which they are getting their education. For that, we are not charging. Teachers are properly educated. They are going through continuous education. Me and my brother's daughter, Shruti Shakti, who is now looking after the school, we have traveled to Finland to understand the education system of Finland. All of us know that Finland is one of the best education system in the world. We were there for almost 10 days studying 12 schools of that country and made a lot of changes in our school, like how do we prepare our teachers to
carefully handle and groom our children. So those are all the steps. Like this, I feel none of the school thought that they can go and learn it, but we thought something new has to happen, means we need to learn and understand, then only we can make others learn and understand. Like in the engineering college, when I was the correspondent or the in charge person for our Congo Engineering College, most of the students were from rural background. Ignatius, then it was attached with Bharatiya University, Coimbatore. The Vice Chancellor came for a convocation, and then when we had a personal discussion, he was telling me, Devarajan, why don't you help them to improve their language? So immediately within a month, we had established the language lab in our college, and graded the students when they are admitted and make them understand that they are A, B, C, or in which grade. We made them to learn this, English communication in a better way, so that they will not feel inferior when they are going and facing the world. Similarly, we are one of the foremost institute which has started the IT and the CSC facility as IT Park. Because you see all this now, the current IT parks are so modern and so beautiful, but a boy going out of a village or rural background may feel inferior or get the kind of reservation to go and mingle with the other boys who are placed there. So we made and given them that kind of an environment within the college itself, and we made them understand that nothing is impossible, everything is possible. So that way we have made, and we thought that let us benchmark ourselves with IITs and NITs, and let us become like that. If IIT or NIT can make certain things in 30 years' time, can we make with a good effort and proper way in 15 years, like getting most of our faculty members as doctorates or aligning with industry. So we have appointed more than 13 people. Even our one of our friends, Mr. Manoharan, spoke in the beginning. There were people who had come out of SAIL before their retirement and joined Congo Engineering College, Mr. Bala Murugan and others. We are one among the foremost institute who has started TBI also. Me and Venkateswaran, who is also our alumni of 84 batch, we were able to give those thinking to the college, and we were able to make it better, and we have created a lavish, I can say, the greenery up to which, and up to this time, probably Congo Engineering College and management would have spent close to 75 crore for landscape alone in over the past 20-22 years. Initially, when we started, all the elders were criticizing or advising us, why do we do all these things? But we made them understand that green campus or a very good environment will make the student comfortable, cool, and keeping himself engaged to the purpose for which he is there. I always believe the learning is outside the classroom. Learning is more than the learning inside the classroom. We are all example for that. Even Mira Reddy had sent a video in which a teacher was talking like, எல்லாரும் வந்து வெளியே போய் உங்களால நல்லா இருக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க, ஆனா நான் என்ன செஞ்சேன்னே தெரியாது, அவனா போய் நல்லா இருக்கிறான். அது மாதிரி எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறேன்னு எனக்கு ஒரு தலகணம் வந்தது. திடீர்னு ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நான் போய் பஸ்க்கு உட்காரும் போது ஒரு பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி இருந்த ஒரு பையன் வந்து, சார் நான் உங்கள்கிட்ட தான் படிச்சேன்னு சொன்னான். என்னடா ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டா, நான் உங்கள்கிட்ட தான் படிச்சேன் சார்ன்னு சொன்னா, நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒருவேளை நம்மனால இப்படி ஒருத்தன் ஆயிட்டானவன்னு. அதே மாதிரி இன்னொரு ஆள்கிட்ட போய் நான் வந்து டீ கடையில டீ ஆத்திட்டு இருந்தான், அவன் பார்த்தா உன்னை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கேப்பா அப்படின்னு ஒண்ணு, நான் உங்கள்கிட்ட தான் படித்தேன் சார், ஆனா நான் என் சொந்த புத்தியை வச்சு இந்த வேலையை கத்துட்டு பொழைச்சிட்டு இருக்கேன் சார்ன்னு சொன்னான். அந்த மாதிரி இட்ஸ் லைக் none of the great things have been achieved by any of us, or நம்ம வந்து we are not the reason for it. The individual who has taken the effort is the real reason for it. We can proudly feel we are also part of his life. So that's how we feel in construction. All young boys who are from a humble background, more than 27 people who have joined our company in the office as a clerk or an office boy. Now they are all working in different level within the company. Even one of the boy, the brother of the, our HR head, Vinod Kannan, has joined as an office boy. Seeing his talent, my son has supported him to pursue his diploma, then engineering, then MTech. Now he is working in L&D in a very high level in Delhi office. That is also one of the
I can say, thing that we can do to our people. If there is a talent, we can support them and make them better. Similarly, the textiles. When our brother was the responsible person for renovation and recreation of the Chenimalai Subramanya temple, and our village is very close to Chenimalai, we always feel something needs to be done for the handloom weaving. It was going in our mind. We discussed with many of our friends over there who are in textile business, but none of them were showing keen interest on handloom. They all were saying it is gone and over. No more we can, bring handloom up. But I means my family is a regular customer to Fab India. Whenever I accompany them, I'll not disturb them, but I used to read some books. Once I had the opportunity of purchasing 2 books from there. One is Make in India, written by the founder of Fab India. The other one is The Story of Fab India, written by a lady from Delhi. I studied both those stories. It had given me an inspiration. A similar thing can be done in India, in our place also. When an American can come and do it in India, why not we can do it? So we started the handloom business, bringing 3 people from Australia, the Royal Melbourne Institute of Textile, and they stayed here for 3 months and experimented the capability of the cluster. And they told us that, yes, it is possible, you can now start your pilot project. We started the pilot one, and then now we are a whole, developed company with 49 people working in that company, and my daughter is looking after that. Nool by Hand is the brand name, and we have erected a 50 feet high flag post. Every day morning, a weaver will come, and yesterday also the Independence Day was celebrated by the weaver hoisting the flag. Me and my wife, when we inaugurated the facility, called 5 very senior weavers who had given their 50 years of life to this weaving activity. We had given அவர்கள் காலில் விழுந்து வணங்கி அந்த வேலையை நாங்க வந்து ஆரம்பித்தோம். Meaning, we respect you. There is pride. Now you all would have seen the Sadhguru has given a caption that save the weave. We always say in our unit, it is pride, weave with pride. You don't need to feel that you are inferior or something like that. So we have created 2 green buildings, and we had given them nice uniform. And normally, if you go to any weaving center, the men weavers used to be weaving with a bare body, because it will be sweating, it will be so congested. So we have created a very nice facility where they will feel like working in a studio. That is the kind of differentiation we have made. And we are one among the best facility in the world that was given certificate by an American company who are buying from us. Soluna is the name of the company. So they had given, we are working with many, different clusters across the world, but you are the only company where you had given it in a very different model, a sustainable model. So we have a dream to engage more than 500 people in that company and doing a large volume of business, but it is for-profit social organization. That's how we have created. And apart from that, in textile, we have created this Tex Valley, a unique market. Nowhere in India or nowhere in the world, textile has got a market facility like that. It is a very clear ecosystem is created there. It's a large facility. Ultimately, in another 2 years' time, close to 4,000 traders will operate out of that place. We have a vision to bring it like 12,000 crore as the trade volume to happen through these 4,000 traders. We are only a facilitators. We have created that facility in a PPP model, like a, special company, like what do you call that? I couldn't, it is in the model, like we will be redundantly, we will become obsolete, like we will come out of that operations, it will be given to the traders who are operating that facility. So this is a model, it is purely to promote our town. Erode, as for example, even we have got the smart city for our town with the help of our former administrator, Mr. Siddharth Meena IAS. You all know him. He managed our university for some time. He is now, earlier he was in, after Tamil Nadu, he went to Delhi and he was working as
Joint Secretary in the Ministry of Urban Development. I'm a very good friend of him. I had been there to Delhi and requested him, sir, we don't have any political leader from Erode who can get us the smart city status. We are also a small city with 6 lakh population, 1,35,000 houses. So he helped us with all the details. He discussed with the Joint Secretary of Smart Cities, and at midnight 1:30, he texted me that Devarajan, Erode has got the status of smart city. By that way, our city has got 1,000 crore, and I'm an independent director in the smart city. As a gesture, Erode smart city people have requested me to be an independent director. Now we are spending that entire money in a proper way. Friends, you will find Erode as a very beautiful city in the coming 2 years. All the works have been started. 922 crore worth of contracts has been given. All the works were selected based on the people's need and desire or wish. The Olirum Erode Foundation, which is also one of we are all part of it, me and Venkateswaran are vice chairman in that. We made it happen for Erode to become a familiar or a city to live, work and happily enjoy life. So Tex Valley is one such facility. For Erode Smart City, the textile trading is the designated business. Tex Valley is happening within the corporation limit of Erode on the national highway. So I am most of the time now in the last 3 months and coming 3 or 4 years, I am going to be there to make this transformation happen in a smooth and better way. I have an MD who is a very dynamic person, Mr. Rajshekhar, and he and his brother and a team of people are working hard. I have joined them to encourage them and help them or enable them to achieve this target with my network and my experience. This is about textiles. Similarly, coming to software, the company was started by my partner in Chennai. He came to us to give us software for construction. The company name was Cubic, and he has got a 10-11 people team in Chennai. We gave him an order and requested him to move the office to Erode. Many of the friends were thinking that can we go and settle in Erode, but with some debate, we made all of them to come to Erode, and we have established that facility. You can come and see that facility will look like a facility in Singapore, not in the building, but the environment in which we have created. It's a ground floor, metal roof sheet only, but we have created a garden, we have created the environment. We want the culture to be stored. We don't want a different culture, and it need not be in a city with the infrastructure available. The software company also can be in any place. It's not the location, but it is the talent which makes all the difference. We were having a partner in the healthcare division. At that time, this Obama healthcare policy was there. Our product was, we were supporting the healthcare product. The name of that product was MyCare. Now also this entire Indian digitization is happening through that company only. But the product was given by people from Erode who are working with us. The product was developed in Erode. What I mean to say, and most of the boys and girls working there are from very humble background. Daughters and sons of the other people who are doing a very, poetic job, I can say. Adobe or barber or other communities and farmers, gardeners, all those people are there. Now they are all doing extremely well. It's not your background, it's your capability or your mindset to think and act. That's how in the software also we have made so many different things. We have a VOROPS, a low-code platform like the Zogo, that is also based out of Erode only. All the people now, 115 people are working from that place. We have an office in Dubai. We have customers across the Gulf region, and we have more than 19 customers in India. We are one among the best software provided for construction industry. That's how I personally feel. Our construction company also is now able to scale up and grow only because of that software. So similarly, see, even in that software company, my partner's caption was beyond impossible. He came to me that he is a person from Kumbakonam, very interesting person. I'm only a facilitator or an enabler or a person like a coach being with them. I never felt I am owning it. I am only a responsible person to make it happen.
That's how we feel. We are likely to become like an MNC company out of Erode. That's our dream. In this decade, definitely we'll be like that. The 2031 is our founders' centenary celebration, and that will be the 75th year of our company also. So we are likely to celebrate in a very different way by achieving greater things as a responsible company. And apart from that, I had the privilege and opportunity to be part of a lot of social organizations like Olirum Erode Foundation I mentioned. It is purely formed to transform Erode. So far, the 64 trustees of the trust has donated close to 11.2 crores from our personal CSR fund for the upliftment of our city. We are now managing the government hospital dialysis center with 10 imported dialysis machine. We have 20 people working in that division. Apart from that, we have refurbished more than 48 ponds of our city and the nearby villages. And we have planted more than 11,000 trees. And we are participating in many of the things. One friend of us has donated 1 crore exclusively to support the government schools children to address the malnutrition issue. So this is the kind of initiative and the encouragement and inspiration which makes everyone to feel part of it and start contributing. Giving is a habit. If you start giving, then it will become a habit and you cannot sleep without giving to others. That's how we all have created an environment in Erode, and I am part of Congo Global Forum, a 7-district organization, 2 each from 7 districts. We have formed a team. We are working towards uplifting the infrastructure of this region, like improving the airport or Salem Coimbatore Industrial Corridor. So many things we are doing through that Congo Global Forum. Eminent personalities like Vanita Mohan, Saktivelu of Tirupur, all of us are there. We had been to Delhi to meet many of the ministers and secretaries to help us achieve all these things. That's how we spend time. And I am also part of this Aliyar Arivu Tirukoil, the Vedatri Maharishi Trust, as one of the 15 executive trustees, where there you could see enormous works are happening in transforming the minds and the habits of people. It is a manavalakkalai. So by transforming the mindset of people, we can transform the society. That's how that philosophy believes. And I am part of a movement which was started by Gandhiji. There is Kasturiba Trust in our village, close to our village, where there are more than 700 destitute girl children are studying. I am the vice president there, and there also we are involving, because you should go and see the plight of those kids. If you see, you will not leave that place. You will, encourage to stay there and help them. That's the kind of situation we are helping them. And of course, our village, our father has always advised us, never detach yourself from the village. Today, my son, daughter-in-law and the kids, the grandchildren are in our village. We have a very nice village, and my father, after the demise of my father, we have created a nice நினைவிடம் for him. The place of அந்த நினைவிடத்தின் பெயர் அன்பின் இருப்பிடம். குழந்தைகளுக்கு எப்படி இந்த லெகசியை உணர வைக்கிறது? என்னதான் நான் சொன்னாலும் URC தாத்தா அப்படின்னு சொன்னா கூட என்னோட பேரனுக்கு அது புரியாது. ஆனா அங்க போய் இருந்தா அவர்கள் உணரலாம், எப்படி ஒரு மனிதர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு வில்லேஜ்ல கூட உருவாக்குனாரு அப்படிங்கிறத அவங்க அங்க போனா உணரலாம் என்ற தத்துவத்தில். So because we have to tell them the history of the family and the kind of struggle that the elders have made. So that's how we have groomed them, and they are now enjoying the day. My grandson called me in the morning and told me, Tata, I'm enjoying the time here, because they are living in Chennai now. Because of the pandemic, they are with us for the past 4 months. He says, I don't feel like going to Chennai, Tata. I am feeling like, let me stay here and study. That's what he said. See, the Mahatma Gandhi's philosophy of India is living in the village is very much true. Many of us would have understood it in this pandemic time. I don't say that places like Chennai, Bangalore or Mumbai are bad or anything, but do we really need to burden the cities like this? If I can sit in a place like Erode or other thing and still I can achieve my dreams, why should I move to Chennai? Talent is available. We were calculating more than 1 lakh graduates have gone out of Congo Engineering College alone. I have a dream of creating a nice IT city in Erode.
closer to the Tex Valley, because many people can come back and be with their, their environment and still contribute. We were discussing with the Chris Gopalakrishnan of, the Infosys. He was advising us, Devarajan, the Dell or IBM kind of companies, the intellectuals who are working in a research station need not sit in Bangalore. They can very well come to places like Erode also, because 500 people, they'll be consumed by their work. They will connect with the community and get recharged. That's how he told me. These are all some of the thoughts, because I always say, suppose Wipro Premji was born in Erode and he started his business in Erode, and if he's operating out of Erode, what he will do to Erode? That's how we always discuss among our friends. Let us think like that. Let us make it a great city. Let us make all our people great. Let us make our institution like Congo, our school, like an international standard school. Nobody can stop us. Any XLRI, if you any of you had been there, means you know how difficult it is to reach that place. Even this BITS Pilani, I had been there during my tenure as Congo Engineering College chairman. See, there we had been to BITS Pilani. It is very difficult to reach that place. Even for students to book a ticket, they have to come to some shop. Now, of course, online booking is there, but earlier it's not like that. So, but still great people have come out of that. So it's not the place, it's your capability or the vision with which you create a thing. As I rightly said, if you are a leader, inspire your team, leave your talk. If you are working under somebody, be loyal and committed. I may differ from your views, but I am committed because for a cause we are working. That's how we always believe. So friends, as Anomalians, we have enjoyed life in Anomaly itself. My wife used to say that 5 years you had enjoyed everything in life. So now you have to work for your whole life to achieve more things. There was no control, freedom was limitless when we were in the Anomaly. Nobody knows where we are. But we were all now doing good because inside of us, we were properly groomed by our parents, even our own great teachers in the college. They were able to give us the right direction. So that is how we are all now better. Out of the box, thinking out of the box means think, align yourself with something great, benchmark yourself, leave your comfort. At times you will feel coming back to your box, Arey, what is this? Is it worth? But at that time, don't give up. Thinking loud, thinking properly, but thinking for a long time, long thinking. Your thinking has to be for a long time. Persuasion, or what do you say? ரொம்ப நேரம் ஒரு விஷயத்தை யோசிச்சுட்டே இருந்தாதான் முடியும். மகாத்மா காந்தி சுதந்திரம் வாங்கினப்போ ஒரு நாள் அவர் போர் அடிச்சிருந்தா அவர் அந்த உடையை மாத்திட்டு எல்லாரும் சிரிச்சன்னைக்கே அவர் விட்டுட்டு வீட்டுக்கு போயிருப்பார். அவர் கோட் சூட் எல்லாம் போட்டு தான் லண்டன்ல இருந்து வந்தார். ஆனா இந்த நாட்டுக்கு ஏதோ ஒண்ணு நம்ம செய்யணும். நம்ம நாடு கிராமத்தில் இருக்கு, ஏழைகள் இருக்கிறாங்க. நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு உடையோடு நம்ம இந்த முயற்சியை எடுத்தா தான் எல்லாரும் இருப்பாங்க. எங்க my father is a staunch believer in Gandhian's philosophy. He never go in the village in a car, in our car. We were having our first car in the year 1967. ஆனா அவர் கார்ல போக மாட்டாரு. கேட்டா சொல்லுவாரு, கார்ல நான் போனேன், என்னோட நண்பர்கள் என்ன பணக்காரன்னு நினைச்சிருவாங்க. I never want to earn that name. I want to be friendly with them. He used to go in a cycle. அவர் ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த மல்லு பனியன் நம்ம சொல்லுவோம், அந்த ஒட்டையா இருக்கும், அந்த மாதிரி பனியன் தான் போட்டு போவார். ஷர்ட் கூட ஃபுல்லா போட்டு போக மாட்டார். ஏன்னா அவரோட வேலை பார்த்தவங்க, அவருக்கு சமமா இருந்தவங்க எல்லாம் அன்னைக்கும் அவர் இருக்கிற வரைக்கும் சொல்லுவார், தோட்டத்துல வேலை செய்யறாங்க, வேர்வை சிந்தி பாடுபடுறாங்க, நம்ம அவங்கள்ல இருந்து அந்நியன் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவார். The humility is from there only. So friends, it's a great opportunity for me to share my thoughts and my experience in my business life and my personal life. There is no two different life. Your personal life will reflect in your business life. You have to be the same person in business and in home. So be a single person and be a great person. I feel you're all great people, great achievers. It's only I'm part of you.
இட் இஸ் சம்திங் லைக் நம்மளே ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள இன்னைக்கு உன்னோட கதையை சொல்லுப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் இதை நினைக்கிறேன். வித் திஸ் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் நவ் ஐ எம் ரெடி டு இன்டராக்ட் வித் ஆல் ஆஃப் யூ. தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you. Thank you so much, Devaraj, for this inspiring speech. Erode is very lucky to have your father and then your family. And today, Erode, Olirum Eroda irukku. As far as the takeaways are concerned, there are a lot of takeaways in your speech as usual. Today, I leave the floor to our dear Erilmaran to summarize and give the takeaways and also do the Q&A. For the questions, I request all the members to kindly post your questions in the chat box, and Erilmaran, our moderator, will be able to take the questions to the guest speaker. That way, we would be able to save a lot of time. Thank you for the understanding. Over to Erilmaran. எல்லாருக்கும் வந்து ஏதாவது எம்பராசிங்கான கேள்வி கேளுங்க. இது எப்படியா முடிஞ்சது, உண்மைதான் பேசுறியான்னு கூட கேளுங்க. ஐ லவ் டு ஆன்சர் தட். அதே மாதிரி எழில்மாறன் பத்தி சொல்லணும். அவர் ஒரு போரம்ல என்ன பேச வச்சாரு. 11 மாநிலத்திலிருந்து 1000க்கு மேல இருந்தாங்க. நான் வந்து அந்த ஸ்பீச் இதுவரைக்கும் என்னோட ஸ்பீச் நான் திருப்பி எப்பவும் கேட்டதே இல்லை. அந்த ஸ்பீச் மட்டும் 2 தடவை கேட்டேன். நான் ஒரு அழகா என்ன பேச வச்சாரு. நான் வந்து அது வந்து 2 தடவை கேட்டு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணேன். தேங்க்யூ எழில். Thank you, sir. Thank you so much for your opportunity, sir. And it's an inspiration to us to all have such a industry stalwarts, part of Anomaly alumni. And we are honored that you have taken time to guide and mentor other alumni via such a motivating discourse. Valluva Peruman said, "Solvallan சோர்விலான் அஞ்சான் அவனை இகழ்வல்லல் யாருக்கும் அரிது" அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு நல்ல சொல்லக்கூடிய மனிதர்களை வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் யாராலையும் வந்து ஜெயிச்சிட முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நியர்லி யுவர் அ கிரேட் இன்ஸ்பயர் ஃபார் அவர் ஆல் த அலுமினி சார். ஸோ நிறைய நீங்க இன்ஸ்பிரேஷன் சொன்னீங்க. பிகாஸ் ஆஃப் ஃபேமிலி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நல்லதோர் குடும்பம், பல்கலைக்கழகம், உங்களுடைய ஒரு சன்னா, ஒரு ஹஸ்பண்டா, ஒரு ஃபாதரா நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் எப்படி பிசினஸ் ஹேண்டில் பண்றோமோ அதே மாதிரிதான் ஃபேமிலிஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்னு உங்களுடைய பிலாசபில சொல்லும் போதே ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகுது எங்களுக்கு. ஸோ அந்த 5 எலமெண்ட்ஸ் சொல்லும் போது நிஜமாலே இன்னைக்கு நீங்க சொல்ற அந்த 5 எலமெண்ட்ஸ் வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற பிசினஸ்க்கு எங்களுக்கு ரொம்ப வந்து அது வந்து கம்பேரிட்டபிளா ரொம்ப ஹாப்பியாவும் இருக்கு எங்களுக்கு. வி லுக்கிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் லெவல். நாங்க அதை எப்படி வந்து ப்ராசஸ் பண்ண முடியும், எப்படி எங்களால வந்து growth பண்ண முடியுன்றது ரொம்ப அழகா எனக்கு சொன்னீங்க சார். அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அபவுட் அக்ரிகல்ச்சர். as a being agriculture family இருந்து வந்து இந்த அளவு வந்து ஒரு 1000 crores ஒரு எம்பையர் ஒரு கிங்டம் உருவாக்க முடியும்ன்றது வந்து as a கொங்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய பெருமை. ஒரு 1000 ஒரு ஸ்மால் டவுன் நமக்கு தெரியும். நாங்க ஒரு 10 to 15 years கொங்கு பெல்ட்ல பிசினஸ் பண்றதுனால we are starting from business from Coimbatore. So it's a fantastic location for the agriculture. But being every people and நீங்க இத்தனை அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமும் it will be அந்த அக்ரிகல்ச்சரோட அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிறது வந்து we are very motivated for this. And முக்கியமா நீங்க சொன்ன அந்த ஈக்குவல் டு ஆல் த சைல்டு, அந்த ஷேர்ஸ் நீங்க கொடுத்தது, உங்க ஃபாதரோடைய அந்த ஆம்பிஷன் வந்து ரியலி இஸ் வண்டர்ஃபுல். இஸ் அ வெரி ரொம்ப ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு எதிர்காலத்துல என்ன மாதிரியான ஈக்குவல் ரைட்ஸ் கொடுக்கணுன்றதுக்கு வந்து ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க சார். ஐம் வெரி ஹாப்பி டு அபவுட். அண்ட் முக்கியமா நான் இங்க சொல்ல வேண்டியது வந்து கொங்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ். Because I am traveling from education all the part of India. நாங்க கலிங்கா யூனிவர்சிட்டி, பிட்ஸ் பிலானி, NCR நிறைய போகும்போது ரொம்ப குறிப்பிட்ட காலேஜஸ் மட்டும்தான் வந்து பீப்புள் மென்ஷன் பண்ணி சொல்லுவாங்க. கொங்கு காலேஜை வந்து தெரியுமானா உடனே கொங்கு காலேஜ் தான் சொல்லுவாங்க. நாங்க அந்த காலேஜை பத்தி தெரியுமான்னு கேட்கறத விட அவங்க வந்து எந்த காலேஜ் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியர் காலேஜ்னா கொங்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைஸா இருக்கும். ஏன்னா பெரிய பெரிய காலேஜ் பெரிய லெவல்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி பிராண்டிங் பண்ணிட்டு இருக்க இடத்துல ஒரு ஸ்மால் டவுன்ல வந்து ஒரு காலேஜ் எப்படி வந்து அவங்களுக்கு தெரியுதுன்றது எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெசிவா இருக்கும். அவங்க எல்லாமே 7 ஸ்டார் ஒர்த் காலேஜஸ் எம்ப்ளாயிஸ் சொல்லுவாங்க, லெக்சரர்ஸ், டீன் சொல்லுவாங்க. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும், எப்படி இவங்களால இது பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நாங்க கொங்குவோட ஒர்க் பண்ணும் போதும் நாங்க எங்களுக்கு ரொம்ப மோட்டிவேஷனா இருக்கும். எப்படி இவங்க வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கொண்டு வராங்க, அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸை வந்து எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க. இந்த 1 lakh people ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பிகாஸ் யூ ஹாவ் இட்ஸ் நாட் a 1 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அவங்க
ஒரு 1 lakh ஜெனரேஷன்ஸ் நீங்க ரீக்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க. பீப்புள் ஃப்ரம் ரொம்ப புவர் செக்டார்ல இருந்து வந்திருப்பாங்க. பிகாஸ் அதை நாங்க ரொம்ப நேர்ல பார்த்து சொல்றோம். அண்ட் அதுக்கான நீங்க அந்த எப்படி அது கொண்டு வந்தது இப்ப ஐ கெட் த சீக்ரெட் ஆக்சுவலி. பிகாஸ் உங்களுடைய அந்த விஷன் அது நிஜமாலே வந்து ரிமார்க்கபிள். அந்த ஃபவுண்டேஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா போட்டனால தான் இத்தனை வருஷம் கழிச்சும் அந்த ஒரு நேம் வந்து குளோரிஃபை ஆகிட்டே இருக்கு. அது ரியல் டைம் அவுட்கம் வருதுன்னு நாங்க நினைக்கிறோம் ஆக்சுவலா. அண்ட் வாட் யூ சே, என்னோட ஃபார்ம்னு சொன்னீங்க, எங்களை மாதிரியான ஒரு யங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு, முக்கியமான ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு அந்த டீம் எப்படி பில்டப் பண்றது, ஒரு ஆபீஸ் பாயை வந்து ஒரு ஹெச்ஆர் லெவல்ல கொண்டு போக முடியும்னு நாங்க ஒரு சினிமால தான் பார்த்திருக்கோம். ஆனா அதை நீங்க ரியலா பண்ணி காமிக்கும் போது we are very happy to get it. அண்ட் முக்கியமா 2 புக்ஸ் சொன்னீங்க. டெக்ஸ்டைல் பிசினஸ்ல இருக்கும் போது இந்த ஃபேப் இந்தியா, மேக் இன் இந்தியா புக்ஸ் தான் ரியலி ஃபேண்டாஸ்டிக் ஒன். அது வந்து டெக்ஸ்டைல் பிசினஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு கைட்லைன் மாதிரி ஆக்சுவலா. ஸோ அண்ட் ஒளியம் ஈரோடு, நாங்க லாஸ்ட் ஒரு 3 இயர்ஸா அந்த ஒளியம் ஈரோட பிராண்டிங்கை நாங்க பார்த்துட்டே இருக்கோம். ரொம்ப இம்ப்ரெசிவா இருக்கும். கொங்கு பெல்ட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த வந்து பிசினஸ் பண்ணிட்டு போறவங்களுக்கு நிஜமாலே ஒளியம் ஈரோடு வந்து ஏதோ ஒரு பிராண்டிங் நினைப்பாங்க. அது உள்ள அவ்வளோ இன்சைட்ஸோட அவங்க அந்த டீம் ஒர்க் பண்றது பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நெக்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ் சொல்றாங்க. ஐ திங்க் அடுத்த ஒரு 25-30 இயர்ஸ் வரைக்கும் அது ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கா இருக்கும். அந்த ஒரு அவங்க என்ன கொண்டு வந்து இந்த ஈரோட டெவலப் பண்ற அந்த பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப பெஞ்ச் மார்க்கா இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் அவங்க சொல்றது ரியலி ட்ரூ. 11,000+ ட்ரீஸ் அவங்க வந்து பிளான் பண்ணிருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் வந்து அந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அவங்க கொடுக்குற அந்த இன்புட் வந்து அந்த ரூரல் ஏரியா பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து ரியலி ஃபேண்டாஸ்டிக் வந்து அதெல்லாமே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். அண்ட் உங்களுடைய அந்த சாஃப்ட்வேர் பியாண்ட் இம்பாசிபிள் இந்த சாஃப்ட்வேர் கான்செப்ட் வந்து ரியலி லுக்கிங் வெரி ஹாப்பி. அண்ட் இப்ப ஐடி ஸ்டார்ட் அப் பண்ற எல்லாருக்குமே அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். அண்ட் கொங்கு குளோபல் ஃபோரம் நிஜமாலே எங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும். மற்ற ஃபோரம்ல இருக்கிற கொங்கு குளோபல் ஃபோரம்ல அந்த ஒரு அட்டாச்மெண்ட் நீங்க 2-3 ஃபோரம்ஸ் வந்து நாங்க ஜென்ரலா பார்க்கும்போது சொல்லுவாங்க ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலா ஆனா ரொம்ப ரிலேஷன்ஷிப் பேஸ்ட் ரொம்ப அழகான ஒரு ஃபோரம். 7 டிஸ்ட்ரிக்ட் பீப்புள்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா அதுல வந்து அவங்களுடைய இன்புட்டை ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த 3வது நீங்க சொன்ன விஷயம் என்னன்னா அன்பின் இருப்பிடம். நிஜமாலே ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கு. அஸ் அ ஜென்ரேஷன் தாண்டி எங்களுக்கு வந்து இட்ஸ் அ குட் ஐடியா. இப்ப நானும் யோசிக்கிறேன் எங்க ஊர்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணணும், என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூப்பிட்டு வரணும் அப்படிங்கறத. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் அ குட் ஐடியா ஃபார் ஆல் த ஒன். அண்ட் நீங்க சொன்ன ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் வந்து நம்ம அலுமினிஸ் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி அன்லிமிட்டட் ஃப்ரீடம். அந்த அன்லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் தான் வந்து இங்க இருக்கிற எல்லாரையுமே வந்து கனெக்ட் பண்ணிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு கூலி வேலை செய்யறோட பையனும் மல்டி மில்லியனர் பையனும் ஒன்னா சேர்ற அந்த மெர்ஜார ஒரு மேஜிக் வந்து நம்ம யூனிவர்சிட்டி தான் நடக்கும். அதனால எங்கேயுமே நடக்காது. இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஒரு டிக்கெட்டு காசு இல்லடா இல்ல ஃபீஸ் கட்ட காசு இல்லைன்னா கூட எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் கவலைப்பட்டு எக்ஸாம் எழுதாம அதுக்கு ஒரு வேர்டிங் இருக்கு. நாங்கெல்லாம் இருக்கும்போது ஒருத்தர் பணம் போட்டு சினிமாவுக்கு போனா அது வேறையா இருக்கும். திடீர்னு வந்து தட் மேன் மணிமாங்க எல்லாரும் அவனோட டிக்கெட் எடுக்கணும் புறப்படும் போது 4 பேர் கலந்துக்குவான். ஏன்னா அவங்களையும் சேர்த்து கூட்டு போகணும். அதெல்லாம் அண்ணாமலையில தான் இருக்கும். மோட்டிவேஷன் பண்ணி கூட்டு போனோம்ல சார், மோட்டிவேஷன் பண்ணி கூட்டு போனோம். சோ அதெல்லாமே ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் பாயிண்ட் சார் எங்களுக்கு ஆக்சுவலா. சோ நாங்க நிஜமாலே வந்து we are really happy to be அண்ணாமலையன் ஆக்சுவலி. அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெசிவ் பாயிண்ட் என்னன்னா ஒரு 1967ல ஃபர்ஸ்ட் கார் வாங்கினா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. எல்லாரோடைய நம்ம கொண்டு போய் காரை வந்து அவங்க ஊர் மக்களுக்கு காமிக்கணும் தான் இருக்கும். பட் ஐ திங்க் ஒரு ஃபாதர் இஸ் ரியலி வெரி கிரேட் ஜென்டில்மேன். ஆக்சுவலா அந்த ஒரு சின்ன ஒரு மனசு நோக்கடிக்க கூடாதுன்னு நீங்க நினைக்கிற அந்த ஒரு பக்கம் இப்ப ஐ திங்க் நான் உங்களை பார்க்கும்போது அதான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் அந்த குவாலிட்டி வந்து உங்களுடைய ஃபாதர் கிட்ட தான் உங்களுக்கு வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் ஐ ஆம் எ வெரி யங் கை. நான் கேட்டாலும் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் நீங்க பண்றன்னும் போது we are very happy to be இங்க அலுமியா இருக்கிறது, அது இந்த ஃபோரம்ல எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றது we are very happy sir actually. So thank you so much for your inspiration speech sir. Let's now move upon the forum of questions session. Albert Einstein famously said the important thing is to not stop questioning. Please raise your hands and just type your questions to chat. So we will go for the question answer session sir. சார் chat boxல நிறைய क्वेश्चंस வந்திருக்கு. ஓகே சார், நான் இப்ப ஸ்டார்ட் பண்றேன் சார். சார் ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चंस நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் சார் ஆக்சுவலி. சோ ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चंस என்னன்னா
நாங்க அலுமினி 2000க்கு அப்புறம் இல்ல 2005க்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி நிறைய உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தியா இருக்கும். 15,000 people 13,000 peoples வந்து நாங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் அட்மிஷன்ஸ் நாங்க உள்ள என்ட்ரி ஆனோம். ரொம்ப பெரிய மாசான ஒரு நம்பர். எங்களுக்கு அப்ப அலுமினி அசோசியேஷன் இருக்கு, இந்த மாதிரி அயூட்டா இருக்கு, இந்த மாதிரி ஏபின்லாம் இருக்குன்னு எங்களுக்கு பெரிய ஒரு ஐடியா இல்ல. நான் பிசினஸ் வந்து ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான், ஒரு 8-9 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் லுக்கிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபோரம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இப்ப எங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் ஆஃப்டர் இப்ப யங் இன்ஜினியர்ஸ் நாங்க பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னாலோ, இல்ல எங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான அயூட்டால ஏபிஎன்ல ஆஸ் எ சீனியர்ஸா நீங்க என்ன மாதிரி சப்போர்ட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க சார்? இந்த ஃபோரமை எப்படி கொண்டு போனா நல்லதா இருக்கும்னு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க? ஐ நீட் டு நோ. பிகாஸ் எங்களுக்கு இப்ப பெரிய சேலஞ்சஸே பாத்தீங்கன்னா எங்க பிசினஸ் எப்படி கொண்டு போகணுங்கிறத வந்து தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட போய் டிஸ்கஸ் பண்ண ரொம்ப சங்கடமா இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மாதிரி இசிட்டேட்டா இருக்கு. அப்ப உங்களை மாதிரியான ஒரு சீனியர்ஸ் கிட்ட போகும்போது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா நாங்க ஃபீல் பண்றோம். ஆஸ் எங்களை மாதிரி அப்கமிங் பட்டிங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க சார்? இந்த ஃபோரம் என்ன மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணணும், இல்ல நீங்க என்ன மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க சார்? அதாவது எழில், நான் வந்து எல்லாரும் வந்து சொல்லும் பொழுது வெரி குட் கொஸ்டின் அப்படிப்பாங்க. அந்த மாதிரி இது தேவையான ஒரு கேள்வி. இது அயட்டா அப்படிங்கிறது வந்து அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி அந்த அலுமினி அசோசியேஷன்ங்கிறது வந்து ஒரு வண்டர்ஃபுல் ஐடியா பை அவர் எல்டர்ஸ் அந்த சீனியர்ஸ். அதெல்லாம் வந்து அப்ப அழகா பண்ணாங்க. ஏன்னா நம்ம எங்கெங்கயோ இருந்து வந்தோம், ஆனா நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா திரும்பி சேர்றதுக்கு வாய்ப்பில்லை. அவங்க பொழப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஏதாவது ஒரு இடத்துல சேரணும் தான் டாக்டர் சாதிக், கிட்டு அவங்க எல்லாம் ஆரம்பிச்சு அது ரொம்ப அழகா வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கு. ஆனா எல்லா இடத்துலையும் வந்து நான் ரொம்ப இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப அவுட் ஸ்போக்கனா தான் இருக்க போறேன். நான் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஒரு நிறுவனம், ஒரு இயக்கம் அல்லது ஒரு கம்பெனி எதுவுமே யங் அண்ட் ஓல்டு மிக்ஸ் இருந்தா தான் சரியா இருக்கும். இப்போ எங்க கம்பெனியில கூட என்னோட சன் வந்து அவனோட கிளாஸ்மேட்ஸ் இருக்காங்க, என்னோட கிளாஸ்மேட்ஸ் இருக்காங்க. எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் பாத்தீங்கன்னா 2 பேரும் இருப்பாங்க. ஒருத்தர் சீனியர், ஒருத்தர் ஜூனியர். ஜூனியர் இஸ் தி எனர்ஜி, சீனியர் இஸ் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த மாதிரி 2 பேர் இருப்பாங்க. நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, இப்ப நம்ம வந்து we are in a very very nascent or in a very different stage. அண்ணாமலை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப சமீபமா விசி அண்ட் சரவணகுமார் அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி அலுமினி அசோசியேஷன், இப்போ இளநகை அண்ணா எல்லாம் அதுல ஆக்டிவா இருக்காங்க, அந்த மாதிரி இருக்காங்க. இப்போ சிவதாஸ் மீனா சார் வந்து அங்க காலேஜில் அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரா இருக்கும்போது அடிக்கடி கூப்பிட்டுவார். ஈவன் ஒரு நாள் அவர்னால எமோஷனல் ஆகி கண்ணீரே விட்டுட்டாரு. என்ன தேவராஜன் ஒரு வண்டர்ஃபுல் ஃபவுண்டர், என்ன தாட்டோட ஆரம்பிச்சிருப்பாரு ஒரு ரெசிடென்சியல் யூனிவர்சிட்டி. ஆனா இங்க இப்படி பண்ணி வச்சிருக்காங்களே, லேப்ல எல்லாம் கூட இன்ஜினியர் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, 7 பேர் இருக்க வேண்டிய இடத்துல 27 பேர் இருக்காங்கன்னு. இடையில வந்து இது ஒரு காலத்தின் கட்டாயம். அந்த மாதிரி வந்து யூனிவர்சிட்டி வந்து என்னென்னமோ ஆயிப்போச்சு. டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் எல்லாமே இப்போ வந்து நிறைய விஷயங்களை செட்டரேட் பண்றாங்க. ஒரு வருஷத்துக்குரிய பட்ஜெட் ஐ வாஸ் டோல்டு தட் க்ளோஸ் டு 700 crores நம்மளோட அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டிக்கு. ஆனா 17,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸோ 20,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸோ டிஸ்டன்ஸ்ல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்கன்னு தெரியல. ரெவென்யூ டெபிசிட்டே அரௌண்ட் 400 crores. கவர்மெண்ட் இஸ் சப்போர்ட்டிங் வித் லாட் ஆஃப் ரிலக்டன்ஸ், நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட். பட் இதை தாண்டி நம்மள மாதிரி அலுமினி அவங்களோட ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் ப்ரேயர்ல நம்ம வந்து நம்பர் 3 அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் வர்றோம். இப்பதான் வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சூழ்நிலை. இது இனிமேல் கவர்மெண்ட் தான், ஒரு பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டி தாங்கிற ஒரு மனநிலைக்கு எல்லாருமே தயாராயிருக்கிறாங்க. நமக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. பிகாஸ் யூ ஹாவ் டு கிவ் பேக் இல்லையா? நம்ம அம்மா அப்பாவுக்கு கொடுக்குற மாதிரி தான் யூனிவர்சிட்டிக்கும் பண்ணணும். இப்ப நம்ம எப்படி முன்னேறதுங்கிற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? நான் தாரிக் அவங்கள்ட்ட கூட சொன்னேன், நம்ம வந்து நான் கொங்குக்கு 1 லட்சம் சொன்னா அண்ணாமலையில 10 லட்சம் பேர் 1 மில்லியன் பீப்புள்னு சொன்னாங்க. இப்போ சீனியர் நாங்கெல்லாம் இருக்கிறோம், நிறைய பேர் ரிட்டையர் ஆனவங்களும் இருக்கிறாங்க. ஆனா பார்க்கலாம். இப்போ நான் இப்போ எங்களோட ஒளிரும் ஈரோடு ஃபவுண்டேஷன் ஃபார்ம் பண்ணும்போது எப்படி ஃபார்ம் பண்ணோம்னா, ஒரு 30 மெம்பர் செலக்ட் பண்ணோம். நாங்க வந்துட்டு செலக்டட் பீப்புள், இது பணத்துக்காக இல்லை, செலக்டட் பீப்புள். நாங்க 30 பேரும் 2 days வந்து ஒரு ரெசார்ட்ல போயிட்டு காஃபி டேபிள் புக் அப்படின்னு ஒரு மாடல், ஒரு கன்சல்டன்ட் வச்சுட்டு விஷ் லிஸ்ட் ஃபார் யுவர் சிட்டி என்னன்னு சொல்லுங்கன்னு அவர் வந்து எல்லாரையும் 6 பேரை 5 குரூப்பா பிரிச்சாரு. அப்ப எல்லாருமே என்னோட ஊர் எப்படி இருக்கணும், எதற்காக அடையாளம் காணப்படணும், நான் என்ன இதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப திரும்ப பேசி அந்த அன்னைக்கு ஈவினிங் ஓகே இப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு. நிறைய பேருக்கு அதுக்கப்புறம் இல்லைல்லப்பா இது பத்தாது, அப்ப நம்மளை வேற மாதிரி பெஞ்ச் மார்க் பண்ணணும். அடுத்த நாள் எல்லாம் பேசி அடுத்த நாள் மத்தியானம் லஞ்ச் முடிச்சுட்டு we decided to form 5 verticals.
like infrastructure, healthcare, water management, education and environment. அப்ப 5 பேனலுக்கும் 5 ஹெட், 6 பேரும் 6 பேர்ல ஒருத்தர் ஹெட், மீதி 5 பேர் மெம்பர்ஸ். யார் வேணா எந்த டீம்ல வேணாலும் உங்க ஃப்ரீடம், நீங்க இருந்துங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆனா ஏதாவது ஒரு டீம்ல இருக்கணும். We have selected a chairman, vice chairman, secretary. We have appointed a chief executive who was working in planning commission. We have opened an office. My office was the registered office. நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணோம். ஃபுல் ஃபிளட்ஜ்டு 6 பேர் அப்பாயிண்ட் பண்ணோம். ஏன்னா சர்வீஸ்ங்கிறது ஒரு பொழுதுபோக்கல்ல, சீரியஸா பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். அந்த மாதிரி ஒரு வேலை நமக்குள்ள ஒரு கான்சென்சஸ் வந்து, நீங்க வந்து இப்ப 2020 இருக்கிறோம். 2010 to 20 ஃபினிஷ் பண்ணவங்க ஒரு 10 பேர் அல்லது 5 பேர். அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு 50 வருஷத்துக்கு ஒரு 10 வருஷத்துக்கு ஒரு 5 பேர் அப்படின்னாக்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா 25 பீப்புள் வருவோம். யூனிவர்சிட்டி சார்பில் நம்ம வந்து ஒரு 5 பேர் இருக்க சொல்லுவோம். நம்ம சொல்றது இன்ஜினியரிங்க்கு நான் சொல்றேன். The similar thing can be followed by agri, இன்ஜினியரிங் ஆர் மெடிசன். எல்லா இடத்துலையும் எடுத்துட்டு நம்ம யூனிவர்சிட்டியில பேசணும்னா ஒரு 50 பேர் கொண்ட அல்லது 100 பேர் கொண்ட ஒரு ஸ்டியரிங் கமிட்டி. திஸ் கமிட்டி they have released a 100th year celebration. எப்படி ஒரு விஷன் டாக்குமெண்ட் ஃபார் 100th இயர்னு சொல்லி விசி ஒன்று பண்ணியிருக்காரு, எனக்கோட ஷேர் பண்ணாரு. நம்ம வந்து நிறைய இப்போ சுந்தர் பிச்சை சென்னையில் ஒரு காலேஜில் படிச்சாருன்னா அவருனால அந்த இன்ஸ்டியூட்டுக்கே ரொம்ப பெருமையாயிடும். அந்த மாதிரி நம்மளதுல வந்து நிறைய அச்சீவர்ஸ். இப்ப நம்ம அந்த ஒரு ஃபோரம்ல எல்லாரும் வந்து பேசினாங்க, நிறைய உமன் என்டர்பிரினர்ஸ் இன் யூஎஸ் அண்ட் அதர் பிளேஸ். எனக்கே ரொம்ப பெருமையா இருந்தது. நாங்கெல்லாம் படிச்ச காலத்தை விட இப்ப படிச்சுட்டு வரவங்க ரொம்ப பெரிய சாதனை பண்றீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம எல்லாரும் எப்படி வந்து லிங்க் ஆகலாம். நீ வந்து ஆக்சிஸ் குளோபல்ல வந்து நிறைய இன்ஸ்டியூட்டை கனெக்ட் பண்ற, அது மாதிரி நம்ம ஒரு லைக் மைண்டட் பீப்புள். அநேகமா நம்ம ராஜேந்திரன் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஐஐடா இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் இந்த குரூப்ல. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமா சேர்ந்து நமக்குள்ள இருக்கிற டிஃபரன்சஸ் மறந்துடலாம். we can live with differences but let us not concentrate on the differences alone. I don't have an idea how to run it, but I have an idea how to become. நம்ம வந்து ரன்னிங் தி ஆர்கனைசேஷன் எப்படிங்கிறது சண்டேலயே நம்ம காலமெல்லாம் செலவு பண்றதுக்கு பதிலா அறிவுராஜா இருக்காரு, நீங்க இருக்கீங்க, எத்தனையோ யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்கிறீங்க, கொஞ்சம் சோசியல் மைண்ட் இருக்கணும், இதுக்கு ஒரு நேரம் ஒதுக்கணும். நான் பிழைச்சா போதும்னு இருக்கக்கூடாது. when I was supposed to assume the responsibility for the engineering college in 1998, I was 37 year old, peak of my business life. நான் வந்து கேட்டேன் அப்பாட்ட வந்து, அப்போ வந்து எனக்கு வந்து அதுவரை எனக்கு கார் டிரைவர் கிடையாது. அப்போ ஒரு புது கார் அப்பா வாங்கி கொடுத்து ஒரு டிரைவரோடு கொடுத்துட்டு கோ வித் கம்பீரமா போ, நீ காலேஜுக்கு போகும்போது நீ வந்து கம்பீரமா போகணும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அவர் எனக்கு கொடுத்த லக்ஸரி. கார் தொடச்சி பழகின பிறகுதான் கார் ஓட்டவே விட்டாரு. ஆனா அந்த மாதிரி வந்து அவர் கொடுக்கும்போது சொன்னாரு, நம்ம பிழைக்கிறதுக்காக மட்டும் வாழ்றது வாழ்க்கை இல்லை, உங்களெல்லாம் நம்பிதான் காலேஜ் ஆரம்பிச்சோம், நாங்க படிக்காதவங்க நடத்தணும், நீங்க படிச்சவங்க வந்து நடத்துங்கன்னு சொன்னாங்க. எப்படி பெருசு பண்ணோம் அப்படின்னா, ராமேகவுடான்னு ஒரு ஏஐசிடி சேர்மன், ஹி கேம் தேர் ஃபார் அ ஃபங்க்ஷன். அப்ப எல்லார்ட்டையும் பேசிட்டு என்னமோ என் மேல ஒரு அட்ராக்ஷன்ல எங்கூட ரொம்ப நேரம் உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தாரு. Devarajan, you are doing wonderful service. There are only 3.2% for 1,000 Indians who are engineers. Countries like China or Japan are having 67 people. There are 110 people in some country. There are 37 people in China. நம்மளும் வந்து அந்த மாதிரி ஆகலாம், நீங்க ஒன்றும் எதிர்காலம் இல்லாம போயிடாது இன்ஜினியரிங்க்கு, கோ வெரி ஸ்ட்ராங் அண்ட் பிக் அப்படின்னு சொன்னாரு. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அண்ணாமலையை பத்தி இருக்கிற அற்புதமான விஷயங்கள் என்ன, ஒரு தி கிரேட்னஸ் ஆஃப் அண்ணாமலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஹவு டு வி இன்ஸ்பயர் ஆல் தி அலுமினைஸ் டு கனெக்ட் வித் அவர் அலுமினி மூவ்மெண்ட். இட்ஸ் நாட் ஏபிஎன்ல ஒரு மெம்பரா, ஐஐடாவில் மெம்பரா, அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி அலுமினி அசோசியேஷனாங்கிறத விட ஏதோ ஒரு பேர்ல அண்ணாமலைங்கிற பேர்ல எல்லாரும் ஒன்னாகும். அப்ப வந்து எல்லாருமே கருத்து சொல்லட்டும். அது சேட் பாக்ஸ்ல நீங்க என்னமோ ஒரு இடத்துல யூ ஹேவ் பிக் டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கெப்பாசிட்டி உள்ளவங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க. எல்லாரோட வியூஸையும் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு இப்ப இருந்து நவ் லெட் அஸ் சே January 1st week of 2021 let us release the vision document which is created by the alumni of Annamalai கூட பண்ணலாம். நான் வீரப்பன் அண்ணா கூட பேசினேன், பெங்களூர்ல இருக்காங்க, அவங்கள்ட்ட கூட சொன்னேன். ஆனா எல்லாரும் வந்து இப்ப ஒரு ராம்கோ சிமெண்ட்ல இருந்த ஒரு பழைய வைஸ் பிரசிடென்ட் சொல்லியிருக்காரு, எங்க தாத்தா மீசைக்கு நெய் தடவிட்டு வருவாரு, அந்த வாசனை ஊரே தூக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு கான்ட்ராக்ட் சொன்னாரு என்னோட வந்துட்டு ராஜபாளையத்துல. அவர் சொன்னாரு, எஸ்ஏபிஆர் நீங்க உங்க தாத்தா பூசின நெய் வாசம் இப்ப அடிக்காது, நீங்களும் மீசைக்கு நெய் பூசினாதான் வாசம் அடிக்கிறாரு. நம்ம எத்தனை நாளைக்கு பழைய காலத்துல சில்வர் ஸ்டார் நாரேட்டர் இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க முடியும். we have to become. நம்ம அந்த மாதிரி எல்லாரும் சேர்ந்து செஞ்சா
பிகாஸ் நம்ம இனிமேல் டிகிரியை மாற்றிக்க முடியாதுல்ல. அண்ணாமலைக்கு பதிலாக எனக்கு வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் வச்சுக்கிறேங்க, நான் பிஹெச்டியில் வச்சுக்கிறேன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல. அது நமக்கு பேரு நம்ம பிறப்பு மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்ல. அப்ப நம்ம அதை வந்து எப்படி பண்றது? நாட் லைக் சங்கம் மாதிரி ஆகக்கூடாது. இப்போ தொழில் சங்கம் இருக்கு, நம்ம நிறைய நேரம் அந்த மாதிரி ஆயிரும். உட்காந்து ஏதோ பேசிட்டு எந்திரிச்சு போயிடுறோம். உரிமைகள் கேட்கிற இடம் இல்லை. கடமைகளை உணர்ந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ற இடமா நம்ம வந்து எப்படி பண்றது மாதிரி வேணா நம்ம பேசலாம். I personally feel you are all doing wonderful service. There is enormous talent available in the senior minds. அதெல்லாம் நம்ம வந்து கேப்சர் பண்ணலாம். ஒரு நாலேஜ் பேங்கை கிரியேட் பண்ணலாம். சே 10 ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. எலக்ட்ரானிக்ஸ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங், சிவில் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர், மெக்கானிக்கல், ப்ரொடக்ஷன் எடுத்தா ஒன்னொன்லயும் நம்ம எடுக்கலாம். அடுத்த 10 வருஷத்துல இந்த துறை எப்படி இருக்க போகுது, இந்த துறை சார்ந்த அனுபவம் இருந்தவங்க யாரெல்லாம் இருக்கா, யங்ஸ்டருக்கு நம்ம எப்படி ஹெல்ப் பண்ணலாம் டு பிகம் அன் என்டர்பிரனர், டு grow in their career in the career path in an organization. நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கண்டிப்பா நீங்க இந்த வெபினார்னா முன்னாடி உண்மையாவே சொல்ற இந்த பேண்டமிக் மாதிரிக்கும் எனக்கு நிறைய வெபினாருக்கு இன்விடேஷன் வரும். எனக்கு அப்படின்னா என்னன்னு கூட நான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். நவ் வெபினார் ஹஸ் பிகம் பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப். இப்போ நம்ம எல்லாருமே ஒரு 1 hour என்ன வேலையா இருந்தாலும் 1 hour ஒதுக்குப்பா வந்தா பார்த்தலாம்னு சொல்லுவாங்க. நான் தாரிக் தெரியும், நான் சண்டே வந்து இந்த பாஸ்ட் 3 years வந்து பிகாஸ் ஆஃப் மை வேரியஸ் திங்ஸ் வீக் ஃபுல்லா பிஸியா இருக்கும். சண்டே நான் சொல்லிடுவேன், அப்பா சாமி என்ன சண்டே கூப்பிடாதுன்றுவேன். ஆனா இன்னைக்கு வந்து நான் ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் என் ஒய்ஃப்ட்ட வாங்கிட்டு வந்து பேசுறேன். நீங்க இன்னொன்னு சொல்றேன், நான் சண்டே விட்டுருங்க எல்லாரையும் வந்து மற்ற நாள். சண்டே இஸ் a family day, no work, no phone, nothing. எல்லாம் தூக்கி போட்டு நம்ம வந்து என் பையன் குழந்தைகளுக்கு கிராமத்துக்கு கூட்டு போனதே போன் விட்டு வெளியேற்றணும்னா ஃபீல்டில் இருக்கணும். நீங்க வீட்டுக்குள்ள செலுத்துல அடைஞ்சிட்டு போன தொடாத, டிவி பார்க்காதேன்னா நமக்கு யாருக்கும் முடியாது. ஸோ நான் நினைக்கிறது இதை சாட்டர்டே ஈவினிங் ஆக்சிஸ் குளோபல் பண்ற மாதிரி ஈவன் சாட்டர்டே ஈவினிங்ஸ் வைங்க. அது ஒரு எல்லா நாளுமே வைங்க, வரிசையா மாசத்துல ஒரு ப்ரோக்ராம் பியூர்லி ஃபார் தி ஃபியூச்சர் ஆஃப் அண்ணாமலை அலையன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியே கூட ஒரு டாபிக், இன்னோவேட்டிவான டாபிக் எடுத்துட்டு நம்ம அதை பண்ற மாதிரி பண்ணலாங்கிறது என்னோட தாட். Thank you sir. Thank you for question இருந்தா நான் ஷார்ட்டா ஆன்சர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே ஓகே சார். ஒரு few questions தான் சார். இல்ல எனக்கு ஒன்றும் நேரம் இல்லை, எல்லாரும் இருந்தா நான் எவ்வளவு நேரம் வேணா சொல்றேன். மிஸ்டர் மீனாட்சிநாதன் கேட்டிருக்காரு சார், how much investment you are bring as your share, or how much net profit you have planned the new business, or what is the growth fix every year அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு சார். அதாவது இது வந்து இப்ப எப்படின்னாங்க, நாங்க வந்து இது அந்த அதை வந்து ஒரு பிசினஸுக்கும் நீட் வேற வேற மாதிரி இருக்கும். சாஃப்ட்வேர் பிஸ்னஸ்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களால் வந்து இப்போ அந்த அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸில் சொல்லியிருப்பாங்க. நான் உங்களுக்கு எல்லாம் இதை பேசி முடிச்ச பிறகு கியோவானி குராசா அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து எழுதின ஒரு டாக் வந்து டெட் டாக்ல வந்து அவர் பேசினது, இந்த அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங்கை பற்றி பேசினது எங்கள் சிஓ சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி வந்து நேற்று அனுப்பிச்சிருந்தார். நான் சும்மா அதை பார்த்துட்டு இருந்தேன், அதை நான் உங்களுக்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணுறேன். இதில் எப்படின்னா, எனக்கு வந்து நான் சுவாமி விவேகானந்தரோட பிலாசபியை நம்புறவன், ராமகிருஷ்ணா மட் ஸ்கூல்ல படித்தேன். அங்கே வந்து எங்களுக்கு இருந்த சுவாமிஜி சொல்லுவாரு, தேவராஜன் எந்த மகத்தான காரியமும் பணத்தினால் நின்றதில்லை. இப்ப எங்க சிஓ சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி வந்து என்ன அப்ரோச் பண்ணும் பொழுது அவர்கிட்ட வந்து நிறைய அவருக்கு வந்து சமாளிக்க முடியாதப்பதான் we started investing. அப்ப அவரை கேட்டோம் என்ன பண்ணலாம் குணா அப்படின்ட்டு. அவர் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணேன் சார், டோட்டலா ஷேர்ஸ் எடுத்துக்கங்கன்னாரு. நான் சொன்னேன்னா அப்படி எனக்கு வந்து பண்றதுக்கு பிரியம் இல்லப்பா, நீங்க வந்து கண்டிப்பா இருங்க, என்ன ஷேர் உங்களுக்கு வேணுமோ எடுத்துங்கன்னா நான் 20% எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லி நான் 80%. பட் எங்களால முடிஞ்சது, we didn't mind, so we have invested heavily and we have brought a product. நீங்க என்ன எடுத்துக்கிறீங்கன்னு பொறுத்து இருக்கு. பட் என்னோட அட்வைஸ், நான் லிசன் பண்ணது கிறிஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் தான். அந்த ஸ்டார்ட் அப் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்ல we were on the stage, கிறிஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் பேசினாரு. அவர் சொன்னாரு, ஃபெயில் ஸ்மால், ஃபெயில் ஆகிற மாதிரி ஒரு வேலை உனக்கு ஒரு தயக்கம் இருந்தா சின்ன லெவல்ல எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி ஃபெயில் ஆயிரு, தப்பு இல்லை. ரொம்ப பெருசா பண்ணி ஃபெயில் ஆனா தாங்க முடியலன்னா சிரமம் ஆயிரும். ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டா பண்ணும்போது சின்னதா பண்ணிட்டு அது எப்படி வருது, பைலட்டிங்னு சொல்லுவோம். இப்ப நாங்க வந்து நான் என்னோட 5P வெஞ்சர்ஸ் அந்த ஹேண்ட்லூம் கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் போது we started small. we invested in our எங்களோட ஈரோடு ஆஃபீஸ்லயே ஒரு சின்ன பைலட் வீவிங் யூனிட் போட்டுட்டு 2 வீவிங் மெஷின். உங்களுக்கு ஹேண்ட்லூம் பத்தி தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும், டாபி லூம் அண்ட் ஜக்கார்ட் லூம்னு இருக்கு. ஒரு ஜக்கார்ட் லூம் ஒரு டாபி லூம் போட்டோம், நிறைய ப்ராடக்ட் பண்ணி பார்த்தோம். அப்புறமா தான் இப்ப இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிக்கு போனோம். என்னோட டாக்டர் கேட்டேன்,
கண்ணா உனக்கு தைரியமா இருக்கா, அது பண்ணிருவியா, நீயும் உன்னால முடியுமா, இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குன்ட்டு. இல்லப்பா எனக்கு தைரியம் வந்திருக்கு, எனக்கு நிறைய இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. அவன் எனக்கு நிறைய ரிப்போர்ட் கொடுத்தான், இந்த மாதிரிலாம் இதை வளர்த்தலாம் அப்படின்ட்டு. அப்போ வி ஸ்டார்டட் இன்வெஸ்டிங். சே லைக் ஐ செட், இட்ஸ் a social organization for profitனா there is investment of X money which will give us return only after 10 years. அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ்க்கு அப்படிதான் போட்டாகணும். ஒரு ஸ்லோ கேபிட்டல்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ கூட நிறைய எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றவங்க, இனிஷியேட்டிவ்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்றவங்க அந்த மாதிரி எனக்கு சீக்கிரமா வேண்டாம். நம்ம மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரயில்வே கூட நிறைய நாட்டில இருந்து அந்த பென்ஷன் ஃபண்டை வாங்கியிருக்காங்க. க்ளோஸ் டு 2 lakh crore at 2% இன்ட்ரெஸ்ட். அந்த நாடெல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, 20 வருஷத்துக்கு எனக்கு திருப்பி கொடுத்துறாத, 20 வருஷம் கழிச்சு தான் நாங்கள் திருப்பி கேட்போம். சுரேஷ் பிரபு வந்து ரயில்வே மினிஸ்டரா இருந்தப்ப வாங்கினேன்னு சொன்னார். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த தம்பி கேட்ட கேள்விக்கு என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதுதான். இது வந்து ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் கிடையாது. அதுல வேணா இந்த இடத்துக்கு இவ்வளவு வேலைப்பா, நீ 50 லட்சம் கொடு, நான் 50 லட்சம் கொடுக்குறேன், ஆளுக்கு 50% வர லாபத்தை பிரிச்சுக்கலாங்கிற மாதிரி இல்லை. There are businesses which may give you surprises where there will be investment required. You may have to appoint senior people. So இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த பிஸ்னஸ் ஒரு சைஸுக்கும் ஒரு மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். I can give guidance or some explanation personally because it will take longer time. என்ன பிஸ்னஸ்ல இருக்கீங்க, இது என்ன மாதிரி போகுது, ப்ராடக்ட் எப்படி பண்ணீங்க, நம்ம இந்த இதுல நேட்டிவ் ஏஞ்சல் நெட்வொர்க்ல எல்லாம் பார்த்தோம். அங்க நிறைய கைட் பண்றாங்க. அதை கூட நீங்க எல்லாரும் நோட் பண்ணிக்கங்க. இட்ஸ் அ கிரேட் இனிஷியேட்டிவ் ஆஃப் தமிழ்நாடு. அவர் நம்ம மிஸ்டர் மாஃபா பாண்டியராஜனும் அவங்க வந்து இப்போ ஒரு இன்னொரு நண்பர் பெங்களூர்ல இருந்து அவங்க 2 பேர் பண்றாங்க. சிவராஜான்னு ஒரு வண்டர்ஃபுல் ஃப்ரெண்ட் அவர் மதுரையில இருந்து அழகா அதை எடுத்துட்டு போறாரு. அது வந்து நீங்க எல்லாருமே வந்து அதுக்கு போனா யூ வில் கெட் லாட்ஸ் ஆஃப் ஐடியாஸ். அப்புறம் சென்னையில இருக்கிற ஐஐடியில் இருக்கிற செயின்ட் கோபின் அந்த ரிசர்ச் சென்டருக்கு போனா கூட சில விஷயத்தை பத்தி டெக்னாலஜி பிசினஸா இருந்தா யூ வில் கெட் சம் இன்சைட். ஆர் மதுரையில இருந்தா தியாகராஜர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்ல இருக்கிற டிபிஐ, பொங்கு டிபிஐ, ஸ்டெப் இன் ஆர்இசி, ஸ்டெப் இன் பிஎஸ்டி, தி டிபிஐ இன் விஐடி, அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் டிபிஐ இன் கிறிஸ்டன் காலேஜ், இதெல்லாம் வந்து அந்த டிபிஐஸ்க்கெல்லாம் கூட தே ஹேவ் அன் அசோசியேஷன். ஏன்னா அவங்க வந்து பயோடெக்னாலஜி என்னென்ன பிசினஸ்ல ஸ்டார்ட் அப்ல இருந்து மேலே வந்தாங்க. தெர் ஆர் 100 டிபிஐஸ் இன் இந்தியா. எல்லாருமே ஒரு சிங்கிள் யூனிட்டா இருக்காங்க. மிஸ்டர் சுரேஷ்னு பிஹெச்டியில் இருக்கிறவர் தான் அதுக்கு ஹெட். ஸோ நீங்க யாரு கேட்டாலும் இது வந்து ஐடியா கிடைக்கும். பட் யூ நீட் டு ஸ்பெண்ட் டைம், ரீட் லாட் ஆஃப் புக்ஸ், அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். எனக்கு வந்து இப்போ டெக்ஸ்டைல்னா நான் டெக்ஸ்டைல் பிசினஸ் மேன் மாதிரி என்னால் பேச முடியும். பட் ஐ ஹவ் ரெட் சோ மெனி ஆர்டிகல்ஸ் அண்ட் புக்ஸ். அதுதான் ஒரு மனுஷனை வந்து அதுக்கு உண்டான துறைக்கு உண்டான. இன்னொன்று எங்க ஃபாதர், எல்லா இடத்துலையும் எனக்கு ஃபாதர் தான் வந்து கைடு. லாபம் இருக்குன்னு எந்த தொழிலுக்கும் போகாத, தெரிஞ்ச தொழிலை பண்ணுன்னு சொல்லுவார். லாபம் இருக்குன்னு போயிட்டு அது வந்து நமக்கு தெரியாம பணத்தை போட்டேன், ஏமாந்தேன், நண்பர் சொன்னாரு, பார்ட்னர் ஆனேன்னு வர வேண்டாம். தொழிலை பத்தி தெரியுமா, கேன் யூ மேக் அ டிசிஷன் இன் தட் பிசினஸ், தென் டூ இட் அப்படின்னாங்க. Thank you, sir. Thank you so much, sir. And Mr. Viswanathan sir asking 82 Chemical, are parents preventing the children from attending a great life by giving them a food or uncomfortable life? இன்னொருக்க சொல்லுங்க. Are parents preventing the children from attending a great life by giving them a good and comfortable life? இல்ல, அவர் அநேகமா பேர குழந்தைகளை பத்தி சொல்லுவாருன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க வந்து சில விஷயம் பண்றது இதெல்லாம் எப்படின்னா, நம்ம வந்து இது வந்து உணர்தல், புரிதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். உணர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்பா தான் நான் சொன்னேங்க இந்த பேண்டமிக் பீரியட். ஒரு ஃபேமிலி, எந்த ஃபேமிலியில எல்லாம் ஹார்மனி இருந்ததோ அந்த ஃபேமிலி எல்லாம் இந்த டைமை என்ஜாய் பண்ணியிருப்பாங்க. எந்த ஃபேமிலியில எல்லாம் ஹார்மனி இல்லையோ அந்த ஃபேமிலிக்கெல்லாம் இது பெரிய டார்ச்சரா இருந்திருக்கும். இந்த 4 மாசம் எப்படா இந்த மனுஷன் வீட்டை விட்டு கிளம்புவாங்கன்னு லேடி நினைச்சிருப்பாங்க. வீட்டுல இருக்கிறவங்க வேலைக்கு போனா குழந்தைங்க நினைச்சிருக்கோம். ஆனா இது எனக்கெல்லாம் வந்து நான் எப்படி நினைச்சிருந்தேன், இது ஒரு லைஃப் டைம் கிஃப்ட். ஒன்னா வீட்லயே இருக்க முடியாம இருந்தது இப்ப இருக்கிறவங்கிற மாதிரி. குழந்தைகளை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து என்னோட சன் அண்ட் டாட்டர் இன் லா ஐ அட்மயர் தெம். எங்க 2 பேர குழந்தைகளும் சரியான குறும்பு. ஆனா என்னோட பையனோ மருமகளோ எங்க குழந்தைகளை வந்து ஒரு நாள் கூட கடுமையா பேசியோ அடிச்சோ நான் பார்த்ததே இல்லை. என்ன பண்ணாலும் அவங்க 2 பேரும் வந்து அழகா வந்து அவங்க 2 பேரும் சமாளிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இன்னைக்கு வந்து எப்படின்னா, இது வந்து ஒரு எங்காவது ஒரு என்வாயர்மெண்ட், இப்போ நம்ம வந்து ஃபேமிலியில இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஆகணும்னா, நம்ம இன்னொரு முக்கியமான விஷயங்க, நான் இந்த ஆலியார் அறிவு திருக்கோயில் பத்தி சொன்னேன். உங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சா அந்த மனவளக்கலை பயிற்சி மையங்கள்
தமிழகம் முழுக்க 450 இடத்துல இருக்கு. சினம் தவிர்த்தல், பகை குறைத்தல், அந்த மாதிரி நிறைய அருமையான டாபிக் மேல ரொம்ப சயின்டிபிக்கான ப்ரோக்ராம் எல்லாம் கூட இருக்கு. இன்னொரு டாக் நான் போன தடவை பேசும்போது நான் என்னோட இதுல சொன்னேன், இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்டை பத்தி. அது வந்து மகாத்ரேயா ஸ்பீச்ல அவர் சொல்லியிருந்தார், 7/8 ஆஃப் அவர் மைண்ட் இஸ் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் கண்ட்ரோல் அப்படின்ட்டு. நமக்குள்ள எல்லாருக்குள்ளேயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல ஏதாவது ஒன்று இருந்துட்டே இருக்கும். மேபி நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட், ஒரு ரெடினஸ்ல நம்ம இந்த விஷயத்தை பத்தி நம்ம மாற்றி அமைக்கணும்னு நினைச்சா, ப்ரே கண்டினியூஸ்லி and put a sincere effort. Just by showing frustration or expressing your grief will not change the situation. Rather, help them understand things. கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க, நம்ம அவங்களுக்கு புரிய வைங்க, அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இது வந்து மாறுற மாதிரி இருக்கும். Thank you, sir. Thank you. And Mr. Anbalagan from Singapore, sir. How are you managing the political interference in your business or social activities? நீங்க பொலிட்டீஷியன்ட்ட போனா தான் இன்டர்ஃபியர் பண்ணுவாங்க. நாங்க எப்படி போறோம்னா, கொங்கு குளோபல் ஃபோரம்ல போனோம், சிஎம் போய் 2 தடவை பார்த்தோம். ஊருக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்கறதுக்கு போனோம். அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம். நீங்க ஒரு இடத்துக்கு போறீங்க, அந்த இடம் வந்து சீட்டாட்ட கிளப்னா உங்க இருக்கு, டெம்பிள்னா ஒரு பிஹேவியர் இருக்கு. லைக் சுவாமி விவேகானந்தா once said in USA, somebody asked him, what is very special about your country? He was telling, do you have a prayer room in your house? Yes, I have a prayer room in my house. Then think India like the prayer room for the entire world அப்படின்னு சொன்னார். அந்த மாதிரி நீங்க ஈரோட்லயோ எங்க ஒரு இடத்துல இந்த விஷயத்துக்கு யூஆர்சிட்ட போலாம்னா அங்க நடக்காதுன்னு தெரியும் எல்லாருக்கும். நாங்க அதை வந்து கண்டிப்பா மெயின்டைன் பண்றோம். ஏன்னா நம்ம அந்த மாதிரி தான் அவர்கிட்ட யார்கிட்டையும் போய் நான் இது கொஞ்சம் பணம் கொடுத்துறேங்க, எனக்கு இப்படி தப்பான காரியம் பண்ணி கொடுங்கன்னே போனதே இல்லை. ஆபீசர்கிட்டையும் போகல, ஒரு அதிகாரி ஒரு அரசியல் தலைவர்கிட்டையும் போகலைங்கிறப்போ நம்மள அந்த மாதிரி நடத்திடுறாங்க அவங்க வந்து. இன்னைக்கு உண்மையா சொல்றேங்க, இந்த நாட்டுல வந்து ஊழல் ஒழியணும்னா, தப்பு குறையணும்னா நம்ம தான் முக்கியமா வேலை செய்யணும். நம்ம எடுத்துட்டு போய் தானே கொடுக்குறோம். யாரு நம்ம வீட்டுக்கு வந்து யாராவது கேட்கறாங்களா? எனக்கு இது வேணும், கியூல 50 பேர் இருக்காங்க, அதுல நான் ஒருத்தனை மட்டும் கவனிச்சுங்கன்னா அதுக்கு வேணும் விலை இருக்கு. எனக்கு குவாலிபிகேஷன் இருக்குங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு. நம்ம சொல்லலாம் சினிமால வர மாதிரி குவாலிபிகேஷன் இருந்தா நேர்மையா இருந்தா இன்னைக்கு எல்லாம் முடியாது. அப்படியெல்லாம் இந்த நாடெல்லாம் இருக்கவே இல்லை. பொறுமை இருக்கா உங்களுக்கு? நான் 50 வருஷத்துல சாதிச்சதை நீ 5 வருஷத்துல பண்ண முடியாது. உனக்கு வேணா 25 வருஷத்துல ஆகும். பிரச்சனை அங்கதான் வருது. So political interference, in my opinion, even we are doing work in 11 states in very different locations. There was one situation, there was an interference in one of the state. I have complained it to a senior person who is very close with that state CM. Immediately that officer was transferred. Because we said either we want the work if there is no interference, otherwise we will surrender. We said like that. நமக்கு அந்த கட்ஸ் வேணும். நான் என்ன பெருமை அடைகிறேன்னா, என்னோட பையன் தான் இதை செஞ்சான். அவன் யங்ஸ்டர், அவனுக்கு வந்து இல்லப்பா நம்ம இப்படி போனாதான் பணம் சம்பாதிக்க முடியும், நான் அதை செஞ்சிருந்தான்னா எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கும். ஆனா அவன் என்ன சொன்னா, கண்டிப்பா அந்த மாதிரி நமக்கு வேலையே வேணாம்ப்பா, அவர் இன்டர்ஃபியர் பண்றாரு, let us see if he is not changed, let us surrender. நம்ம வந்து பணம் போனா பரவாயில்ல தான் அவன் சொன்னான், இஎம்டி போனா பரவாயில்ல. அது வந்து நம்ம லாயல் டெக்ஸ்டைல் வந்து நம்ம வந்து மாணிக்கம் ராமசாமி சார் அப்படி சொல்லுவாங்க எல்லாரும். Why do we respect Tatas? For their values. எங்க ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன இடர்பாடு வருங்க, அது இல்லாம எல்லாம் இருக்காது. அது ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா ஒரு நண்பரா இருப்பாரு, அவருக்கு ஏதாவது தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். நாட் ஃபார் டீவியேட்டிங் ஃப்ரம் த வேல்யூஸ் ஆர் தி சிஸ்டம் பண்ணி கொடுங்க. இல்லை, நான் சொல்றது அதுதான். அந்த பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபரன்ஸ்ங்கிறது, இப்ப அன்பழகன் அவங்க சிங்கப்பூர்ல இருக்காங்க, நான் ஆயிட்டா சிங்கப்பூர் போய் பேசியிருக்கேன். சிங்கப்பூர்ல என்ன இருக்குன்னு அவருக்கு தெரியும். எல்லா இடத்துலயும் இலைமறைவு காய்மறைவா இருக்கு. நாட் அட் தி காஸ்ட் ஆஃப் growth. Thank you, sir. Thank you. And Mr. Avichi sir கேட்டிருக்காரு சார், what are the key factors of managing multiple business activities and philanthropy? How do you manage your time? அதாவது சத்குருவோட ஒரு புத்தகம் இருக்கும், அத்தனைக்கும் ஆசைப்படு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Capacity is a mindset. When you believe you have the capacity, then you have the capacity. எனக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்றவங்க வந்து நிறைய பேர் இருக்கிறோம். ஆனா ரொம்ப பிஸியா இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய நேரம் இருக்கும். ஏன்னா அந்த வேலையை எப்படி முடிக்கிறதுன்னு நமக்கு வந்து தெரியும். டெலிகேட் பண்றோம்.
சரியான நபரை ரைட் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கிளாரிட்டியோட ரைட் பிரின்சிபலோட செட் பண்ணும் பொழுது there are projects for which none of the management team has visited. Get that? Could you try again? So அந்த மாதிரி ஒரு சில நேரம் வந்து இன்னொன்னு வந்து நான் வந்து கீவா ஜெகநாதன் நான் யங்ஸ்டரா இருக்கும் போது The definition of the word age is how long something has existed. The word age has 7. அஷ்டாவதானி mean a person who can concentrate on 8 things. நம்ம வந்து ஒரு இது சொல்லுவோம், நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம், ஒரு அந்த ஒரு கண்ட்ரோல் பண்றது நமக்கு 7 பேர் அல்லது 8 பேருக்கு மேல ரிப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா நம்மளால அவங்களுக்கு வந்து சொல்ல முடியாதுன்னு. இது சதாவதானிங்கிறது வந்து 100 திங்ஸ் அட் எ டைம். இப்போ அமெரிக்கன் ஒரு கான்சுலே ஒரு பெரிய மீட்டிங் நடந்தாலும் பேசணும். நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் எடுத்துங்க, என்ன டிஃப்ரெண்டான சிச்சுவேஷன்ல அவர் அடுத்தடுத்து போய் பண்றாரு இல்லையா, நிறைய தலைவர்கள் அந்த மாதிரி பண்றாங்க இல்லையா. இப்ப அந்த மாதிரி இப்ப சுந்தர் பிச்சை பத்தி இன்னைக்கு ஒன்று வந்திருந்த அவரோட டீச்சர் போய் மைசூர்ல பார்த்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ ஹம்பிளா இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இட் இஸ் தேர் இன்சைட் ஆஃப் யூ கிரியேட் தி என்வாயர்மெண்ட் லைக் தட். நம்ம வந்து அதை அண்டு எனக்கு என்னோட பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கமிட்டட் ஸ்ட்ராங் அண்ட் டைனமிக் அண்ட் டிமாண்டிங் பிஸ்னஸ்ல இருக்கும்போது இந்த டைவர்சிஃபைடு ஆக்டிவிட்டி வில் கிவ் யூ லாட் ஆஃப் என்ன சொல்றது ரிலாக்ஸேஷன், ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் அண்ட் எனர்ஜி. இப்போ விளையாடுற மாதிரி தான், ஒரு கேம் விளையாண்டு வந்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி டோட்டலி டிஃப்ரெண்டா பேசுவாங்க. இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிசினஸ்ல ஒரு ஹீட்டட் ஆர்குமெண்ட் அல்ல ஒரு பெரிய டெண்டர் டிசைன் அண்ட் சப்மிஷன் இருக்கும். அடுத்த 1 மணி நேரம் கழிச்சு அதே ஆஃபீஸ்ல போய் ஒரு ஹேண்ட்லூம்ல உட்காந்து பேசினா அங்க வந்து ஒரு 100 ரூபாய் சம்பளத்துக்காக பெரிய டிபேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. எங்க ஆபீஸ்லயே வந்து நாங்க நாட்டு மாடு வச்சிருக்கோம், அந்த ஆபீஸ் பிரிமைசஸ்லயே. அந்த மாடு பாத்துக்கிறவருக்கு நம்ம என்னதான் பண்ணாலும் 11,000 ரூபாய்க்கு மேல சம்பளம் கொடுக்க முடியலன்னு ஏக்கமா இருக்கும். பக்கத்திலேயே இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியருக்கு 3 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுப்போம். 2 பேருக்கு என்னடா வித்தியாசம் இருக்கு? தீஸ் ஆர் ஆல். இது வந்து எனக்கு வந்து என்ஜாய்மெண்டா தான் நான் பாக்குறேன். யூ கேன் ஆவுச்சி சார் கண்டிப்பா வந்து இது வந்து இட்ஸ் அ மைண்ட் செட். நம்மனால இனிமேல் வந்து 60 வயசானவங்களோ 70 வயசு 50 வயசுக்காரங்களை விட நம்ம பேர குழந்தைகளை நம்ம பசங்களை நம்ம அந்த மாதிரி திங்க் பண்ண வைக்கலாங்கிறது என்னோட தாட். முடியும்பா உன்னால, ஆனா அதுக்கு சரியான நேரம் அதுக்கு புரிஞ்சுக்கோ அப்படி. Thank you, sir. Thank you so much, sir. And Mr. Balasubramanian sir asking, nowadays there is a great discount offered in textile and ready-made items. I wanted to know what the material is there mixed with cotton to offer this discount, which I feel is not comfortable for wearing. See, அது கூட வந்துங்க இப்போ இந்த ஹேண்ட்லூம் டே அன்னைக்கு வந்து எகெயின் அவர் சத்குரு வந்து நம்ம ஸ்மிருதி இரானி கூட ஒரு 1.5 hours பேசினார். அவர் கூட அந்த அன்னைக்கு டெக்ஸ்டைல் பத்தி எல்லாம் சொன்னாரு. அவர் சொன்னாரு 28 கிராம் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் அந்த மேன்மேட் ஃபைபரோட இது வந்து அமெரிக்கன்ஸ் உடம்புக்குள்ளேயே கலந்துருச்சு. நமக்கும் அந்த மாதிரி வந்து அந்த பாலிஸ்டர் அந்த மாதிரி இருக்கிற மெட்டீரியலோட இது வந்து உள்ள கலந்துருக்கும். நம்ம அது என்ன ஸ்போர்ட்ஸ் வேர் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இப்போ ஒரு அஃபோர்டபுளா இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்க வந்து அவங்க வந்து அஃபோர்டபிலிட்டிக்காக வந்து மெயின்டெனன்ஸுக்காக வந்து சில அந்த பாலிஸ்டர் அந்த மேன்மேட் ஃபைபர் எல்லாம் ஆட் பண்றாங்க. ஆனா வேர்ல்ட் இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் மேன்மேட் ஃபைபர். வி கேனாட் ஹெல்ப் இட். ஏன்னா இப்போ காட்டன் வந்து இந்தியா வாஸ் 100% காட்டன் ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் அண்ட் ஸ்லோலி குறைஞ்சி இப்போ வந்து அதுதான் மேஜரா இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. பியோர் காட்டன் கண்டிப்பா அதுதான் வந்து பெஸ்ட் டு வேர்ங்கிறது உலகமே உணர்ந்தது. இப்போ நான் கூட இப்போ வந்து நான் போட்டிருக்கிற 2 மெட்டீரியலுமே மை ட்ரௌசர் அண்ட் மை ஷர்ட் ஆர் ஃப்ரம் ஃபேப் இந்தியா. நீங்க அது எவ்வளோ நேரம் போட்டிருந்தாலும் அநேகமா வந்து நம்ம எழில் போட்டிருக்கிறது கூட காட்டன் மெட்டீரியல் நினைக்கிறேன் நான். அந்த ஹோல் டே கம்ஃபர்ட்டுங்கிறது அதுதான் இருக்குங்க. லெட் அஸ் see நம்ம வந்து அது வந்து அந்த டிஸ்கவுண்ட்டுக்காக இல்லை, இப்போ வந்து இந்த மார்க்கெட் இந்த பீரியடுக்காக நிறைய டிஸ்கவுண்ட் எல்லாம் வருது. பட் நான் இருக்கேங்கிறதுக்காக சொல்லல. ப்ளீஸ் கம் டு டெக்ஸ் வேலி. யூ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் க்ளோஸ் டு 23 டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல் மெட்டீரியல். தெர் ஆர் மோர் தேன் hundreds ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. இப்போ லேடிஸ் எல்லாம் போடுற லெகின்ஸ்ல இருந்து சில்ட்ரன் கார்மெண்ட், மென், உமன் எல்லாமே இருக்கு. நீங்க அது சம்பந்தமா பார்க்கும் பொழுது, ஏன்னா இப்போ வந்து இந்த ரீட்டைல் அப்படிங்கிறது ஹேஸ் பிகம் அ வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் ஃபினாமினா இன் தி வேர்ல்டு. இப்போ மால்ஸ் இதெல்லாம் வந்துருச்சு, அதனால வந்து அது அப்படி போயிட்டு இருக்குங்க. கண்டிப்பா கம்ஃபர்ட்ல வந்து அந்த டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கும். பாலியஸ்டர்னா அதுக்குரிய டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கும். நம்ம மாதிரி வெதர் இருக்கிற நாட்டில் வந்து இப்போ எப்படி அந்த செங்கல்ல கட்டின வீடு ரொம்ப இதமா இருக்கும், சூடு கம்மியா இருக்கும்.
சிமெண்ட் பிளாக்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது நேச்சுரலா அது வந்து கொஞ்சம் சூடு இருக்கு. There are now treatments and methods which had come to control the climate and the temperature. But cloth பொறுத்த வரைக்கும் any mixed material will not have the comfort of the cotton. Okay. இல்லப்பா ஒன்று கேட்கல. சரி சார். மியூட்ல இருக்கு. சுஜாதா மேம். Okay. So and Purnim Anbars கேட்டிருக்காங்க சார். There is always a hesitation of or reservation in initiating an idea. How easily can you overcome this and how go for the baby step? அது நான் அந்த டாக் ஒன்று அனுப்புறேன்னு சொன்னேங்க இல்லைங்களா, அதுல வந்து இதை பத்தி நிறைய அவர் சொல்லியிருப்பாரு. இப்போ உதாரணத்துக்கு அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாரு, ஒரு டெட் டாக் நடக்குது, ஒரு பெரிய அந்த டெட் டாக்னாவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராண்ட் ஸ்டேஜ் அதெல்லாம் இருக்கும். அந்த கிராண்ட் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறத நீ இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி, இதுதான் வந்து அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஒரு சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாரு. அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாரு, இந்த டெட் டாக் வந்து ஸ்டேடியத்துல நடக்கணும் அப்படின்ட்டு. உடனே இந்த பேசுறவங்களுக்கு என்ன தோணும், என்னையவே வந்து ஸ்டேடியத்துல பேசணும், ஐயோ 50,000 பேர் இருப்பாங்களேப்பா, நான் அங்க எப்படி பேசுறது, ஒரே சத்தமா இருக்குமே அப்படின்னு நினைச்சா இதுதான் சேலஞ்சு. அப்போ உங்க மனசு என்ன ஆகும், அதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகும். when you are able to perceive and understand the situation accordingly, you can prepare yourself for the first baby step. There are situations you are completely, you do not know what is that you are going to face. இப்போ ஒரு பெரிய கம்பெனில, ஒரு கார்பரேட் கம்பெனில ஹெச்ஆர் பிராக்டிஸ் என்ன பண்ணுவாங்களா, they used to take outbound learning சொல்லி சீனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு 15 பேரை வந்து they used to take. இன்பிட்வீன் போயிட்டே இருக்கும் பொழுது ஏதாவது ஒரு ரூட் எல்லாம் அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்களாம். ஒரு டெசர்டட் பிளேஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு வனத்துக்குள்ள போகும் பொழுது அவங்களே செட்டப் பண்ணி ஹைஜாக் பண்ற மாதிரி பண்ணுவாங்களாம். ஒரு டீம் ஆஃப் பீப்புள் வில் கம் அண்ட் ஹைஜாக் திஸ் குரூப். அப்போ அந்த ஹைஜாக் பண்ணும் பொழுது அந்த இடத்துல ஜெனரல் மேனேஜர் இருப்பாரு, வைஸ் பிரசிடென்ட் இருப்பாரு, எல்லாம் மிக்ஸ் ஆஃப் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் கேட்டகரி இருப்பாங்க. யார் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷன்ல பயப்படாம ஒரு கூலா அதை ஹேண்டில் பண்றாங்கன்னு பார்ப்பாங்களாம். இது ஒன் ஆஃப் தி டெஸ்ட். பூர்ணி அன்பர்ஸ் அவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னா, எனக்கு நான் பர்சன், அவங்க எங்க கிளாஸ்மேட்டோட ஒய்ஃபு, எங்க செட் கெமிக்கல் அண்ணாமலை கெமிக்கல் அன்பர்ஸோட ஒய்ஃப் தான். அந்த பேபி ஸ்டெப் எடுத்து வரும்போது நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஃபேமிலி ஹேஸ் டு பிலீவ். இஃப் இட் இஸ் ஃபார் தி யங்ஸ்டர், எங்க அப்பா என்ன சொல்லுவார், ஒரு 4 தடவை ஒரு ஐடியாவை ரிஜெக்ட் பண்ணுவார். 4 தடவையும் நான் அதை தாண்டி 5ஆவது தடவை அவர்கிட்ட போய் ப்ரெசென்ட் பண்ணா, சரி நீ தயாராயிட்டா இப்ப நீ வந்து ப்ரொசீட் பண்ணுவார். நமக்கு முதல்ல அந்த பர்சீவரன்ஸ் இருக்கா? பேபி ஸ்டெப் வச்ச உடனே ஒரு சின்னதா நம்ம ஒரு இடையூறு வந்தோடனே ஐயோ சரியா வராதுன்னு வரக்கூடிய மனநிலையில போய் நம்ம புதிய விஷயத்தை ட்ரை பண்ண வேண்டாம். கம் வாட் மே, ஐ பிலீவ் திஸ் வில் பிகம் சக்சஸ்ஃபுல், ஸோ லெட் அஸ் ட்ரை இட். அப்படிதான் வந்து பண்ணணும். இல்ல மியூட்ல இருக்கு. Thank you sir, thank you so much sir. Ma'am Sujata ma'am. Yeah, hello. Yes please. Sir, I have one question. Generally today we talk so much about generation gap and இப்ப இன்னைக்கு இருக்கிற youngsters எல்லாமே வந்து senior people, however experienced they may be, அவங்க சொல்றத கேட்க கூடாது, you are more old fashioned என்ற ஐடியால தான் இருக்காங்க. My intention is not to offend anybody, but I am just telling you my experience. So அந்த மாதிரி ஒரு கல்ச்சர்ல how is it you are able to manage with one senior experienced person and one energetic young blood with so many verticals, almost 5 verticals எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க சொல்றீங்க, இதை எப்படி நீங்க ஹேண்டில் பண்றீங்க? அது வந்துங்க எப்படின்னாங்க, இப்போ யங்ஸ்டருக்கு வந்து சின்ன சின்ன ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து பார்த்துருவோம். சீனியர் கூட இருப்பாரு. சீனியர் என்ன அட்வைஸ்னா, அந்த இடத்துல தப்பே வந்தாலும் நஷ்டமே வந்தாலும் நீங்க ஒன்னும் இன்டர்வியூன் பண்ணாதீங்க, லெட் தம் லேர்ன் த்ரூ ஃபெயிலியர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்ப இவர் வந்து டஸ்புஸ் இங்கிலீஷ் அங்க போனோன்னு பேசுவாரு, எல்லாம் பண்ணுவாரு. ஆனா அந்த இடத்துல அந்த பாயிண்ட் வந்து அவரால் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி அந்த ஒரு ஐட்டம்க்கு ஒரு ரேட்டோ இல்ல ஒரு இஷ்யூக்கு ஒரு சொல்யூஷனோ எடுத்துட்டு வர முடியாது.
அப்போ அங்க அதர் சைட்ல இருக்கிற கிளையண்டோ இல்ல தி சர்வீஸ் ரிசீவரோ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, உனக்கு வந்து அனுபவம் கம்மியா இருக்கேப்பா, நான் உன்னோட அறிவை மதிக்கிறேன், அனுபவசாலி யாரா ஒருத்தர் உன்னோட கூட்டிட்டு வாவே அப்படின்னு சொல்லுவாரு. நான் ஐ கேன் டெல் தி காம்பினேஷன். இப்ப யாரெல்லாம் எங்க எங்க இதுல அப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெச்ஆர்ல கூட பாத்தீங்கன்னா, we have a very senior HR person, but we have my son's classmate as HR person. ஆனா ஒரு கிரிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன்ல சடனா வந்துங்க, இதெல்லாம் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில லார்ஜர் இண்டஸ்ட்ரியில நடக்காத விஷயம் இல்லை. டக்குன்னு ஒரு ஆன்டுவர்ட் இன்சிடென்ட் வந்துடும். அந்த நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யங்ஸ்டருக்கு பதறி போயிடுவாங்க, ஒன்றும் புரியாது. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், வீட்டில் சமையல் பண்றதுல தான் இந்த அனுபவத்தை அழகா உதாரணமா சொல்லலாம். இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் சம்திங் டிஃபரெண்ட், பட் நாலேஜ் இஸ் சம்திங் டிஃபரெண்ட். இது ரெண்டையும் வந்து நம்ம வந்து ஆஸ் கோச், முதல்ல எனக்கும் சன்னுக்கும் அந்த பிரச்சனை இருந்தது. அவர் வந்தோடனே நிறைய வந்து கருத்துக்கள் சொல்லுவாரு. 1 or 2 பிளேசஸ்ல ஐ லெஃப்ட் ஹிம் டு டூ இட் அண்ட் என்ஜாய் இட். அதுக்கு சில சிரமங்கள் வந்தது. அப்புறம் அவன் சொன்னா, இல்லப்பா நீங்க சொல்றது கரெக்ட், நான் இந்த மாதிரி போயிருக்கணும்ட்டு. அவன் உணர்ந்த பிறகுதான் நாங்க 2 பேரும் பேசித்தான் மேனேஜ்மெண்ட் லெவல்லே இந்த ஒரு சீனியர் அண்ட் ஜூனியர், பி இட் கான்ட்ராக்ட் மேனேஜ்மெண்ட், பி இட் லீகல் டிபார்ட்மெண்ட், பி இட் ஒரு மிஷினரி, எல்லா இடத்துலையுமே. ஏன்னா என்னோட கிளாஸ்மேட் அல்லது 1 year ஜூனியர் மிஸ்டர் முருகன் இருக்காரு. அவர் வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அவரும் ஒரு லீவே போடாத லாயல் டு த கோர் கமிட்டட் பர்சன். பட் அவருக்கு இப்போ 30 வருஷமா என்னோட இருக்கும்போது ஒரு எனர்ஜி லெவல் குறையுது. அவருக்கு ஒரு விஷயத்த பொறுமையா உட்காந்து படிக்க முடியும். ஆனா சில இடத்துல டிராவல் பண்றதோ இதை போய் எக்ஸிக்யூட் பண்றதோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு யங்ஸ்டர் இருப்பாரு. தனியா யங்ஸ்டரை விட்டா அவர் சரியா படிக்காம போய் அதை வந்து தப்பா பண்ணிடுவாரு. அட் ஹோம் நம்ம வந்து இதை நாங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம்னாங்க, இப்ப என்னோட மனைவியும் எங்க அம்மாவும் வெரி கிரேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி என்னோட மனைவியும் என்னோட மருமகளும் அதை விட குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆரம்பத்துல பிரச்சனை இருந்தது, உட்கார வச்சு பேசணும். வாட் இஸ் தட் ரியலி? இட்ஸ் நாட் ஒன் இன்ஸ்டன்ட் கம்யூனிகேஷன் விச் வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் தட் சிச்சுவேஷன் டு சேஞ்ச். அது பொறுமையா உட்காந்து குழந்தைகள்லாம் தூங்கின பிறகு 9:30 மணிக்கோ காலையில 5 மணிக்கு குழந்தைகள் எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியோ எந்திரிச்சு உட்காந்து இதுதான் தத்துவம், நம்ம இவ்வளவு பேர் லைஃப் நம்ம கையில இருக்கு, நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நமக்குள்ளேயே ஒரு டிஃபரன்ஸோட ஒப்பீனியனோட இருந்தா சரியா இருக்காது, ஹார்மனி இல்லைன்னா சரியா இருக்காது. இது நான் சொல்றதுங்க அட் ஹோம். அட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் அட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். இப்ப என்னோட டாட்டருக்கு வந்து 2 மென்டார் இருந்தாங்க. சம்பத் காசிராஜன், அவர் வந்து இஸ் அரௌண்ட் 64 years ஓல்டு, ஆஸ்திரேலியன் எக்ஸ்பேட். அவர் வந்து வெரி டிஃப்ரெண்ட் டைனமிக் பர்சன், பட் ரொம்ப எக்ஸென்ட்ரிக் பர்சன். மிஸ்டர் பொன்னுசாமின்னு ஒரு டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல் ஒரு ஏரியாவில் ஒரு எக்ஸ்பர்ட், அவர் தான் டைரக்டர் டெக்னிக்கலா இருந்தார். அவரு பாத்தீங்கன்னா புது ஐடியா எதை கொண்டு போனாலும் இதெல்லாம் கதைக்காக இருந்தார். ஆனா அவங்க 2 பேருக்கும் மெதுவா பேசி அவளுக்கு சி வென்ட் த்ரூ லாட் ஆஃப் என்ன சொல்றது, ஒரு கிரேட் ஒரு டார்மாயில்னே சொல்லுவேன். ஆனா சி ஹட் நவ் காட் ரெடி டு மேனேஜ் எனிபடி, டு அகாமடேட் எனிபடி, யங்ஸ்டர் எல்லாமே. ஆனா இது வந்துங்க நம்ம எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறோம்னா, நான் இந்த நேரத்துல ஒரு கோட் வந்து மதர் தெரேசா சொன்னாங்களாம், எல்லோரும் ஏழைகளை பற்றி பேசுகிறார்கள் ஆனால் யாரும் ஏழைகளிடம் பேசுவதில்லைன்னு. நம்ம கண்ட்ரிக்கே பாத்தீங்கன்னா there are a lot of issues, we don't go and address it at the core or at the place where this issue is created. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கம்யூனிகேஷன் இஸ் தி ஒன்லி அண்ட் ஒன்லி சொல்யூஷன் ஃபார் எனி ப்ராப்ளம் ஆர் எனி சேலஞ்ச். நம்ம உட்காந்து பேசினா தீராத விஷயமே எதுவுமே இல்லைங்க. நம்ம 100 பேர் இருக்கிற எங்க வில்லேஜ்ல ஒரு லேண்ட் இஷ்யூ 47 வருஷமா முடியாம இருந்தது. 2 நாள் தொடர்ந்து உட்கார வச்சு பேசணும். சாப்பாடு கிடைக்கும், யாரும் எங்கேயும் எந்திரிச்சு போகக்கூடாது, படுத்து தூங்குங்க, இந்த பிரச்சனை முடிச்சுட்டு தான் போகணும்ட்டு. இட் இஸ் ரிசால்வ்டு. அது வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து நமக்கு வந்துங்க, சப்போஸ் யூ ஆர் அ பர்சன் ஹூ விஷ் டு கிவ் அ சொல்யூஷன் ஹேஸ் டு ஹேவ் enormous patience to resolve an issue. If it is a very sensitive issue for your organization or for your family. Sir, thank Yes. you, sir. Last question, sir. Okay. Dr. Usha Iswaran கேட்டிருக்காங்க. Sir, what is your advice to people to overcome feat of failure and to have hope in life during failure? அட்வைஸே இல்லைங்க மேடம். நான் வந்து எப்பவுமே நான் வந்து சொல்றதே அட்வைஸ்ன்னு சொன்னாவே அது கதைக்கு ஆகாதுங்க. அட்வைஸ் எல்லாம் இல்லை. ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறத நம்ம மனசு எப்படி எடுத்துக்குது, நம்மளோட இருக்கிற அந்த பவர் ஆஃப் ப்ராக்சிமிட்டின்னு ஒரு கருத்து இருக்கு. ஒரு ஆஸ்திரேலியன் வந்து
கொங்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ஒன் ஆஃப் தி யங் இண்டியன் ஃபோரம்ல பேசினார். அவர் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு மேஜர் ஆக்சிடென்ட்ல அவருக்கு ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஹேண்டே வந்து இல்லாமல் போச்சு. ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து இல்லை, சாரி ரைட் ஹேண்ட் வந்து அவருக்கு இல்லை. அதோட பிரேக் ஆயிடுச்சு, காலெல்லாம் ஃப்ராக்சர். அவர் வந்து அதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவர் வந்து அதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணி, அதுக்கு வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியலாக கையே பார்த்தீங்கன்னா அது ஏதோ ஒரு டெக்னாலஜியில் வந்து கை வேலை செய்கிற மாதிரி, அவர் கை வேலை செய்கிற மாதிரி எல்லாம் ஃபிட் பண்ணி, ஆனால் அந்த கையில் அவர் வந்து எல்லா வேலையும் செய்கிற மாதிரி வந்திருந்தார். ஆனால் கால் வந்து லிங்க் பண்ணி தான் அவர் குச்சி வச்சு தான் நடந்தார். அது சரியா இருக்குன்னு கொஞ்சம் டைம் ஆகுனார். அவர் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொன்னார். பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா வந்து 2 பேரை கூப்பிட்டுருந்தார். ஹேடன் அந்த ஆஸ்திரேலியன் ஓப்பனர், அந்த பேட்ஸ்மேனும் இவரும் 2 பேரை கூப்பிட்டு இருந்தாராம் ஒரு டின்னருக்கு. இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, நான் போய் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் என்னை மறக்காம இருக்கிறதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, அந்த கை ஃபிட் பண்ற மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஆர்ம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு, அவர் வந்து ஒரு வேற மாதிரி ஒரு செட்டப் பண்ணிட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் கை கொடுத்தோன்னே இவர் கை அவர் கையில வந்துருச்சான் ஆம். பிரைம் மினிஸ்டருக்கு திடீர்னு என்னடா நம்ம இவ்வளவு அழுத்தமா வேகமா கொடுத்தா இருந்தால கையவே பிடிக்கிட்டோமான்னு நினைச்சாராம். அப்புறம் தான் இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. இதுதான் இதை எதுக்கு சொல்றேன்னாங்க, அந்த அந்த அதாவது துன்பமும் சிரித்தால் விலகிவிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளை சுத்தி ஒரு 5 பேர், அவர் தான் சொன்னார் பவர் ஆஃப் ப்ராக்சிமிட்டி. there will be only 5 people. It may be your wife, father, friend, this, that. But there may be 5 people who will influence your thought. Select those 5 right people. நீங்க ஃபெயிலியர் ஆனா சந்தோஷப்படுறவங்களை கூட வச்சுக்காதீங்க. ஃபெயில் ஆனா உங்களுக்கு ஹேண்ட் ஹோல்டு பண்றதுக்கோ, உங்களுக்கு தைரியம் சொல்றதுக்கோ, அது எப்படி ஓவர் கம் பண்றதுங்கிற மாதிரி சொல்ற மாதிரி 5 பேர் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானவங்க. எனக்கு யார் 5 பேருன்னு கேட்டா என்னால லிஸ்ட் பண்ண முடியும். நான் அதை கான்ட்ரோவர்சி ஆக்க விரும்பல. ஆனா இப்ப எனக்கு வந்து என்னோட சன் அண்ட் ஒய்ஃப் அதுல 2 பேர். என்னை கிரிட்டிசைஸ் பண்றவங்க, ஸ்ட்ராங்கா கிரிட்டிசைஸ் பண்றவங்க. இப்ப கூட பேசிட்டு போனா நீங்க எல்லாம் என்ன வந்து சந்தோஷமா சொல்லுவீங்க, அவங்க போய் என்ன இன்னைக்கு சண்டே இப்படி போய் இந்த மாதிரி குஷியா இருந்துட்டு வந்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸோடம்பாங்க. ஆனா நான் என்ன சொன்னேன்னா, நம்மளுக்கு கிரிட்டிசைஸ், அதை கிரிட்டிக் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் கிரிட்டிசிசம். கிரிட்டிக் இஸ் ஒன் ஹூ கிரிட்டிசைஸ் டு இம்ப்ரூவ் யூ. அந்த ஃபெயிலியருங்கிறதுங்க நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, there are different failures. அது டிஃப்ரெண்ட் சேலஞ்சஸ்னே எடுத்துக்கலாமே நம்ம. அது வந்து நிறைய கதை இருக்கு, உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த ஃபெயிலியர் பத்தி பேசுறது. என்னோட டாட்டரை வந்து நம்ம பழைய இப்போ இவர் பாலகிருஷ்ணன் IAS ஒரிசாவோட ஃபார்மர் சீஃப் செக்ரட்டரி, இப்போ ஒரு பெரிய அவர் ஒரு டாக்லாம் கொடுப்பாரு, நிறைய புக்கெல்லாம் எழுதுறாரு. நீங்க எல்லாம் சென்னையில இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து டைடல் பார்க் பக்கத்துல ரோஜா முத்தையா லைப்ரரின்னு ஒண்ணு இருக்கு. Please visit it. He is doing a fantastic service through that organization. நிறைய அவர் வந்து பழங்காலத்தில் இருக்கிற அருமையான விஷயங்கள் எடுத்து பண்றார். அவரு பேசும்போது ஒரு டாக் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டாக்ல என்னோட டாட்டரையும் பேச வச்சாரு. சங்ககால இலக்கியத்தில் பருத்தி பெண்கள் அப்படின்ட்டு. பருத்தி அண்ட் ஜவுளி இந்த துணி தான் வந்துங்க உலகத்திலேயே காமர்ஸ் அப்படிங்கறது ஆரம்பிச்சதே இந்த துணி பிசினஸ்ல தான் ஆரம்பிச்சுதான். மற்றது எல்லாமே மனித தேவைக்கு இருந்த விஷயங்கள். ஆனா காமர்ஸ்ங்கிறது ஆரம்பிச்சதே இந்த டெக்ஸ்டைல தான் ஆரம்பிச்சது. அந்த காலத்துல வந்து பெண்களை இதில் ஈடுபடுத்தினதே அவங்களுக்கு ஏற்படுற சவாலான வாழ்க்கை சூழ்நிலையெல்லாம் மறந்துட்டு அவங்க ஏதாவது ஒண்ணுல ஈடுபடுவாங்க அப்படிங்கறதுக்காகன்னு சொன்னாங்க. நீங்க சொல்ற அந்த ஃபெயிலியருங்கிறது எனி ஃபெயிலியர், பிசினஸ்ல நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் நஷ்டம் வருது, அல்லது நம்ம ஒரு வேலையா போறோம் அது ஜெயிக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி there are different situations. You look at it like a situation. Americans எல்லாம் சொல்லுவாங்க, tell me the situation, I'll give a solution அப்படிம்பாங்க. Under what situation this has happened? நம்ம அந்த மாதிரி வந்து you look at it like a situation, then you will get a solution. அது ரொம்ப சிக்கலான விஷயமா இருந்தா அது மேலேயே மூழ்காம வேற மைண்டை டைவர்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு நல்ல மியூசிக் கேளுங்க, வேற ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணுங்க, மனசு கொஞ்சம் சாந்தமாகும். அப்புறமா யோசிங்க. அந்த ஸ்ட்ரெஸ்லயே சொல்யூஷன் எடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா யூ வில் மேக் a wrong decision. This is my personal experience. It doesn't mean that நானெல்லாம் வந்து இப்போ CTCL சென்னையில வந்து we have done a job that was in 2000 or something like that. There was a huge loss, almost like for a 20 crore job we have lost 2.2 crore. நான் டைனிங் டேபிள் உட்காந்து, அப்பா இருக்கிறாரு டைனிங் டேபிள், அதே சிந்தனையாவே இருப்பேன். ஒரு நாள் பார்த்தாரு விட்டுட்டாரு, வேற ஏதோ வேலையா போனாரு. அடுத்த நாள் பார்த்தாரு, என்னப்பா ஒரே யோசனையாவே இருக்கினாரு. இல்லப்பா இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. என்னப்பா ரொம்ப நேரம் யோசிச்ச பணம் திருப்பி கிடைச்சிருமா கேட்டார். போய் அடுத்த வேலை என்னன்னு பாரு, லாபத்தை பண்ணு, அது மறந்து போயிடும் அப்படின்னாரு. அந்த மாதிரி தாங்க இது வந்து டேக் த கேஸ் ஆஃப் an Olympian who go and participate and lose,
பட் நெக்ஸ்ட் 4 வருஷம் காத்திருந்தா அவர் அடுத்த வருஷம் மறுபடியும் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்றாரு. ஸோ லெட் us all be like that. Whatever may be the failure, there will be another door which will be waiting for you to open. So let us be like that. That's my experience. Mute la irukpa. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. I think we have a lot of questions are there, but திருக்குறளோட செஞ்சு முடிக்கலாம் நினைக்கிறேன் சார். விரைந்து தொழில் கேட்கும் ஞானம் திறனிது வேட்ப மொழிவதான் சொல்லுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி உங்களுடைய ஒவ்வொரு ஆன்சரும் அவ்வளவு வந்து easy to get the information and motivation, sir. So thank you so much, sir. I over to Mr. Tariq, sir. Thank you. நிறைய பேர் வந்து பாக்ஸ்ல அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸ் இருந்தனா இன்சைட் தி பாக்ஸ் இருந்தனா you did both, Devaraj. Thank you very much. இது நிறைய பேர் வந்து இன்னும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, இந்த ப்ரோகிராம் கண்டினியூ பண்ணுங்க, இன்னும் தேவராஜ் இன்னும் பேச சொல்லுங்க, இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு அப்படின்னு. எப்படி உங்க மூட் எப்படி இருக்கு தேவராஜ்? எனக்கு இன்னும் ஒரு 1/2 மணி நேரம் பேசலாம். சரி, அதாவது நாங்க பிசினஸ் நெட்வொர்க்ல நார்மலா வந்து ஒரு மெம்பர் இன்ட்ரோடக்ஷன் இந்த மாதிரி வைப்போம். எல்லாரும் அவங்க பிசினஸ் பத்தி ஒரு 30 செகண்ட் சொல்லுவாங்க. மோஸ்ட்லி எல்லாரும் ரெகுலர் மெம்பர்ஸா இருக்கிறாங்க. சில நியூ மெம்பர்ஸ் காலம்பரே கூட வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. இப்போ இந்த செஷன்ல வந்து as a special this thing we want everybody feels Devarajan should continue talking and people are very very inspired. So if there are any questions openly, people can post or they can ask also. Kindly ask your questions if you have any more questions. Can I start? Another 20 minutes. Yeah, we will close at 12:50 max. Tariq. Okay. Yes, Kumar. Can I ask Devaraj sir? Yeah, சொல்லுங்க. Sir, ஒண்ணும் இல்ல சார். நீங்க 3rd generation business பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. உங்க ஃபேமிலி business, உங்க அப்பா கிட்ட இருந்து நீங்க, உங்கள்ட்ட இருந்து பையன் எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த சக்சஸர் பிளான் வந்து தன்னால உருவாக்கப்படுதா? அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா, பிடிக்கலையா? அது எப்படி மாத்த முடியுது, எப்படி கொண்டு வர முடியுது? இல்ல, உருவாக்கப்படுதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேங்க. நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிசினஸ்ல வந்து நல்ல ஒரு யங் ஏஜ்ல பாத்தீங்கன்னா நார்மலி however you are a well organized பர்சனா இருந்தா கூட மினிமம் 12 hours ஒர்க் பண்ணணும். ரொம்ப மினிமம் 12 hours. At times you may have to work for 16 hours 14 hours. இது ஒரு ரொம்ப டிமாண்டிங்கான பிஸ்னஸ். சொல்ல போனா இப்போ அவங்க அன்பழகன் அவங்க சிங்கப்பூர்ல இருந்து கேட்ட மாதிரி பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபரன்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற கம்பெனியா இருந்தா நிறைய டிபேட்ஸ் அது மாதிரி எல்லாம் வரும். அப்போ நீங்க உங்களுக்கு தெரியும் மிஷினரி மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெரியும். நிறைய வந்து அதுல பில்ஃபரேஜ் இருக்கும், அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும். அப்போ பசங்களுக்கு வந்து ஆரம்பத்துல இருந்தே இப்ப நானே வந்து இப்ப என்னோட பேரன் இப்ப எங்க அப்பா இடத்துக்கு போயிருக்கிறான், அங்க இருக்கான். இப்ப அவனுக்கு வந்து இப்ப நாங்க எல்லாருமே எப்படின்னா அந்த கொல்லன் பட்டறையில் வளர்றது மாதிரி எங்களை எல்லாம் வந்து ஒரு ஜவுளியில தான் ஒருத்தர் நண்பர் சொன்னார். இப்ப சமீபமா பேசிட்டு இருக்கிற அடிக்கடி அவர் சொன்னாரு, நான் வந்து எங்க துணி கடையில வந்துங்க எனக்கு என்ன வேலைன்னா படி இல்லை என்றால் மடி, துணியை மடிக்கணுமா. ஆரம்பத்துல இருந்தே அந்த தொழிலை போற்றி அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. 2-3 காரணத்துக்கால நீங்க வந்து இந்த சக்சஷன் வந்து இல்லாம போகுதுங்க. ஒண்ணு, அந்த துறையே வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் குறைவான துறையா இருந்தாக்க அது பத்தி அதுல ஃபியூச்சர் இல்லைன்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து வேற ஃபீல்டுக்கு போலான்னு போவாங்க. அதே மாதிரி வந்து வாய்ப்பு இருக்கும், அவர் வந்து அந்த நிறுவனத்தை அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பேஸ் ஒர்க் அந்த மாதிரி பண்ணாம இருந்திருப்பார். நாங்க வந்துங்க இப்ப எனக்கு வந்து KOB மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கார்ல் ஆட்டோ பிரான் அப்படின்னு ஒரு ஜெர்மன் கம்பெனிக்கு பல்லடம்ல வி பில்ட் அ ஃபெசிலிட்டி. இட்ஸ் அ மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல் கம்பெனி. நான் அங்க வந்து ஒரு ஜெர்மன் தான் MD அப்பாயிண்ட் ஆகி இங்க இருந்தார். அவர் போகும்பொழுது ஒன் ஆஃப் தி அக்கேஷன் ஹி ஹஸ் கிவன் தேர் ப்ரோஷர். அதுல வந்து 312 இயர்ஸ்னே நம்ம போட்டிருந்தது அந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சு. அப்ப வந்து அவரை கேட்டேன். அப்ப அவர் சொன்னாரு, there are companies Devarajan in Japan which has crossed more than 400 years. Those are all called build to last. ஒரு புக்கே இருக்குங்க, build to last companies. அப்ப அந்த மாதிரி it need not be I mean family owned, it may be like L&T or any other larger organization also. அப்ப அவங்க எல்லாருமே அந்த விஷயங்களே பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து எப்படி இந்த அனுபவம் வந்ததுன்னா, நாங்க வந்து தொழிலுக்கு வந்தப்ப ஐ வாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் இன்ஜினியர் இன் ஆர் கம்பெனி. அப்பா எப்பவுமே சொல்லுவாரு, நான் ஏதாவது வேற பிசினஸ் பண்ணணும்னா விளையாட்டுக்கு சொல்லுவாரு,
10,000 கோடி பண்றதுன்னா உன்னோட தொழிலே வாய்ப்பு இருக்குல்ல, அதை பண்ணு, ஏன் அது இதையும் செய்யறேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த நம்பர் வந்து மைண்ட்ல வந்து பதியுது. இதெல்லாம் ஒரு விஷன் செட்டிங் மாதிரி ஆகுதுங்க. அப்ப அதுக்குண்டான நம்ம எப்படி நடந்துக்கிறோம்? அப்பாவுக்கு நான் கார் டிரைவரா இருப்பேன், கூட கூட்டிட்டு போவாங்க, ஆனா சும்மா தான் உட்கார்ந்து இருக்கணும், வேற ஒன்றும் போய் அங்கெல்லாம் பேசக்கூடாது, எதுவும் பண்ணக்கூடாது. பட் அந்த மாதிரி ஒரு மியூசிக், ஒரு பாடகரோட குழந்தை வீட்டுல பாடல் கேட்டு கேட்டு அந்த குழந்தைக்கு அது பாட்டு வரா மாதிரி நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா, நானே இதுல கஷ்டப்படுறேன்ப்பா, நீ எதுக்கு இதுக்கு வரேன்னு சொல்றவங்க நிறைய இருக்கிறோம். அது வந்து அதுவும் நம்ம எல்லாம் சொல்ற அந்த மீனியல் ஜாப் செய்யறவங்க நிறைய பேர். அது நாட் மீனியல் ஜாப், ஐ டு நாட் நோ வை, பட் அந்த டிக்னிட்டி ஆஃப் லேபர் இருக்கிற ஜாப்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஆனா அதுல இன்கம் இருந்தா கூட அது செஞ்சா சமுதாயம் மதிக்கல அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து இருக்கு. ஸோ கம்மிங் டு த சக்சஸன் பிளான், இப்ப ஃபேமிலி பிசினஸ் நெட்வொர்க்ல எல்லாம் இது வந்து நிறைய பேசுவோங்க. அது ஒரு ஃபோரம் இருக்கு, FBN அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் என்னன்னா, எனக்கு வந்து புக்கு இந்த மாதிரி வந்து லேர்னிங் த்ரூ இன்டராக்ஷன்ஸ், செமினார்ஸ், டாக்ஸ், அதெல்லாம் நான் ரொம்ப நம்புவேன். நான் கிட்டத்தட்ட 30 வருஷமா மல்டிபிள் கன்சல்டன்ஸோட நான் வந்து கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். நிறைய பேர் நிறைய ஐடியா கொடுப்பாங்க. வேற ஏதோ ஒரு கம்பெனியில டிவிஎஸ்ல எப்படி பண்ணாங்க, முருகப்பா குரூப்ல எப்படி பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஃபேமிலி பிசினஸ்ல எப்படி பண்ணாங்கன்னு சொல்லும் பொழுதுங்க, நம்ம வந்து தெரியாம இருக்கிறது தப்பு இல்லை, தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறது தப்புங்கிற மாதிரி. குழந்தைங்களுக்கு நான் வந்து 6 குழந்தைகளுமே, எங்க ஃபேமிலியோட 6 குழந்தைகளுமே ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் செய்யணும்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேணும். இஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் நாட் தேர் இன்ஸ்பைரேஷன், வாட் வில் தே டூ அப்படிங்கிறத நினைச்சுதான் நாங்க வந்து சில பிசினஸே, நான் வந்து எங்க அண்ணாவோட பொண்ணு வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், அவளை நம்பிதான் நான் வந்து சாஃப்ட்வேர் பிசினஸே நினைச்சேன். பட் அவளுக்கு கிடைச்ச வாழ்க்கை வந்து அவ இதுக்கு வரக்கான சூழ்நிலை இல்லை. Then I started looking at it by myself. My son supported me. My son-in-law வந்து அவங்க பிசினஸையும் பார்த்துட்டு, he is a professional, so he is participating on behalf of me. ஸோ இது சக்சஸ்ங்கிறதுங்க நேச்சுரலா நடக்குங்க. இப்போ அண்ணாமலை ABN எடுத்துக்குங்க, இல்லை நம்ம அயட்டா எடுத்துக்குங்க, யாராவது பிளானா பண்ணி செய்யறோம், அது இன்ஸ்பயர் ஆகுது, அடுத்தடுத்து வராங்க, ஓ இது சரியான விஷயம், இது யாரோ ஒருத்தர் வந்து காப்பாற்றணும்ப்பா. நம்ம கோயில், மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் போனீங்கன்னா காலையில பள்ளி எழுச்சோடு ஆரம்பிச்சு இரவு வந்து நடை சாத்துற வரைக்கும் வந்து அந்த கோயில்ல நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, நீங்க அதையெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, எப்படிடா கடவுளை இது நடக்குது, இத்தனை சம்பிரதாயங்கள், இத்தனை அருமையான விஷயங்கள், அதுல என்னென்னமோ இருக்கு, நம்ம எல்லா ஒரு வழிபாட்டு தலங்கள்லயும் எல்லா ஃபெய்த்லயுமே. ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து இந்த சக்சஸ், நான் ஒருவேளை வந்து ஐ மே பி டாக்கிங் லைக் அ ரவுண்ட் அபவுட் வே, பட் எவ்ரி திங்ஸ் ஹேஸ் காட் அ mechanism to do it-ங்க. அதை வந்து நம்ம we have to attempt and do it. Like I was telling about the generation gap management, succession planning also has to be planned very early stage of the youngster's life. ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்லிடுறேன் இந்த கேள்விக்கு பதில் முடிக்க முன்னாடி. Somebody from the Sony Corporation was traveling in a flight. He is at 75 plus or 80 plus. He was concentrating on something, writing something. A young boy sitting next to him was asking, what is that you are doing? He was asking, I am planning the current CEO will retire, I am planning the next CEO's positioning, and how do we do that? How many years more? He may retire after 7 years, but now I started planning it. அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் உலகத்தில் நடக்குதுங்க. நம்மளும் சின்னதா முதல்ல விதை போட்டு அதை பழகணும்னா கண்டிப்பா நடக்கும்னு ஐ ஃபீல். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேவராஜ் சார், ஒரு क्वेश्चन எனக்கு. ஃபேமிலி பிசினஸ் இருக்குல்ல சார், ஃபேமிலி பிசினஸ் பண்ணும்போது வர யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து வெளியே வந்து ஒரு 2 years ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்து ஃபேமிலி பிசினஸ் வர்றது நல்லதா, இல்ல இமீடியட்டா வர்றது நல்லதா? நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இமீடியட்டா தான் வந்தேங்க. இல்ல, என் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இமீடியட்டா வந்தேன் சார். ஆனா என்னுடைய பசங்கள்ல வந்து ஆக்சுவலி இல்ல, அது வந்து எப்படின்னாங்க பாலாஜி, இப்ப வந்து நம்ம வந்து அந்த பிசினஸை வந்து மாடர்னா பண்ணியிருக்கீங்கன்னு வச்சுங்களேன். இப்ப நாங்க டெக்ஸ்வேலியில டெக்ஸ்டைல் குரூப் பீப்புளுக்கு சொல்றதே, நிறைய 3rd ஜெனரேஷன் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ஏர்ன்ஸ்ட் அண்ட் யங்ல, அல்லது வந்து நான் வந்து இப்போ KPMGல ஒர்க் பண்ண போயிட்டேன், இல்லை வேற ஏதாவது TCSல ஒர்க் பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி படிச்சுட்டு எல்லாரும், அந்த பசங்களெல்லாம் ஒரு நாள் நான் கூப்பிட்டு பேசினேன். ஏன்பா அப்பா பிசினஸ் நல்லா தானே இருக்கு, அவர் 27 கோடி டர்ன் ஓவர் பண்றாரு, உனக்கு இது இன்ஸ்பயர் ஆகலையான்னா அவர் சொல்றதே, இல்லைங்க அங்கிள், எனக்கு வந்து இந்த அவங்க தி என்கேஜ்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள், தி மெத்தடாலஜி, அந்த ஒரு லாங் டேர்ம் விஷன், இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாம பிசினஸ் செட் பண்ணியிருக்காங்க. எப்ப பார்த்தாலும் இந்த பிசினஸ்ல ஒரு சேலஞ்ச் அண்ட் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கிற மாதிரியே பேசும்பொழுது எனக்கு இன்ஸ்பயரே ஆகலை அப்படின்னாரு.
ஸோ ஆனா அதே நாங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப என்னோட சன் வந்து பசங்கள்லாம் 3 பசங்களும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப்ல, ஒருத்தன் ஸ்டான்ஃபோர்ட்ல படிச்சான், என்னோட சன் டொலிடோ யூனிவர்சிட்டி யூஎஸ்ல பண்ணான், the third one studied in ஸ்பெயின். ஆனா இவங்கெல்லாம் வரக்கு முன்னாடியே நாங்க வந்து டாக்டர் ஏ ராமகிருஷ்ணா மூலமா எங்க கம்பெனியை வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் கம்பெனி வித் பாலிசி ப்ரொசீஜர் எவ்ரிதிங் இன் பிளேஸ், யூ ஹாவ் அ கரியர் பாத். அவங்க யாரும் இன்னும் டைரக்டர் கிடையாதுங்க எங்க பசங்கெல்லாம். யூ ஹாவ் டு ஏர்ன் இட், யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஹார்ட் அண்ட் ப்ரூவ் தட் யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு பிகம் அ டைரக்டர். அது மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம பசங்கன்னொடனே நம்ம வந்து இப்போ நீங்க விப்ரோல பார்த்துருப்பீங்க, அவர் வந்து வேற மாதிரி அவர் சன்னை உள்ள கொண்டுட்டு வந்தாரு, அஜித் பிரேம்ஜி வந்து கொண்டு வந்தாரு. இதே வந்து பெரிய முருப்பா குரூப் கம்பெனில எல்லாம் தே ஹவ் அலவுட் தேம் டு ஒர்க். இது இட்ஸ் அ டூ வேங்க. இப்போ சில கம்பெனிஸ்ல வந்து இப்போ அவங்க வெளியே போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்தா பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க. இஃப் யூ ஆர் கான்ஃபிடென்ட் தட் யூ ஹவ் பில்ட் யுவர் பிஸ்னஸ் இன் சச் அ வே தட் யுவர் சன். ரெண்டாவது இன்னொன்னு நான் என்ன உணர்றேன்னா, நமக்கும் டயர்ட் ஆகுதுங்க. நம்ம யங்ஸ்டர் வந்து இந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கிட்டா எப்படா எடுத்துக்குவாங்கன்னு இருக்கு. அப்புறம் நம்ம கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு கதை சொல்லலாம். அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ பெட்டர் if you are capable and you feel they can be accommodated within your organization. But the initial 3-4 years will be little என்ன சொல்லுது, அந்த டிபேட் அண்ட் ஆர்குமெண்ட் அதெல்லாம் இருக்கதான் செய்யும். அவங்க ஒரு மேடம் சுஜாதா மேடம் கேட்ட மாதிரி பசங்க வந்தோடனே உனக்கு தெரியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்ற பசங்களும் இருக்கிறாங்க. இல்லப்பா நீங்க சொல்லுங்க, ஆனாலும் என்னை இதை செய்யறதுக்கு விடுங்க, எனக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் கொடுங்கன்னு கேட்கிற பசங்களும் இருக்கிறாங்க. அதே நம்ம வந்து how do we manage it makes all the difference. Okay.